മലപ്പുറത്തിന് വേണ്ടി ജേഴ്സി അണിയുന്നു. ജേഴ്സി നമ്പർ 3 ഹരിത KS, 5 അഞ്ജിത KM, 10 കൃഷ്ണപ്രിയ, ക്യാപ്റ്റൻ 13 വർഷ. Luca Soccer Club take on Don Bosco Football Academy in search of their first points in the Scoreline Kerala Women's League 2021. This is match number 21 from the Municipal Corporation ground in Thrissur, and Luca Soccer Club is keen to register their first win of the competition. They will want to set the record straight following their 8-loss defeat against Gokulam Kerala in their last game. And although Don Bosco Football Academy tasted some success, the side from Kochi will look to continue their winning momentum. Now we will have a look at the lineups. 2 changes for Luca Soccer Club, and the last one is a forced substitution as Ajusha picking up a blow during warm-up. Niranjana coming in, so as Gitu Lakshmi, she has been left out, and Tabitha gets a start today, and Harris Paul coming up with a bit of a surprise, I think. Srividya and Archana in defense. Nandana, the local player, has shown that she can move forward. Alfonsia as well will be looking to stabilize the midfield. Krishna Priya, the number 10, the playmaker, certainly a map player to watch out for, as she will look to combine well with Jyotika and Niranjana. A few exciting names on the bench for Luca Soccer Club, who can always come on as and when required. Niranjana, she's been called back into the starting 11. But Chandini, Nihita James looks a formidable side in pen and paper, but they got to produce results on the pitch. For Don Bosco Football Academy, one change from that 0-0 draw against Kerala United, as Sri Lakshmi has gone out, and Meghna, the second highest top goal scorer of the side, coming in, and Nadia Nikat, she gets the nod in the starting 11 today as well, and Amla Rasi and Pradeepa will look out for the width with Lakshmi and Sangeeta Kumari on top and Kirtana between the sticks. And these are the options on the subs for Bentila Dicot. They also got a decent bench, and if they wins this one, deficit will be reduced with Gokulam Kerala. Sri Lakshmi Unimaya, she got few minutes in the previous game, and Sona M and Sisira all keeping their place on the bench for Don Bosco Football Academy. These are the match officials. The main man in the middle is going to be Abu Tahid, and he is going to be supported by Muzammil KM and Jyotish. And the fourth official for today's game is Salman Faris Ian. Well, the title win is not out of Don Bosco Football Academy's reach at this point of time, having 11 points gap with the league leaders Kerkulam Kerala. But they have 2 games left to be played against the top side. Following them is Travancore Royals. As you can see, they are a third in the points table. A loss the other day, but a win here will pull Don Bosco Football Academy 5 points clear to third place Travancore Royals. And for Luca Soccer Club, they will be eyeing for their first points on board. Well, my name is Sohan Poddar, and K. Ravindran is with me. We saw an entertaining game last night, Mr. Ravi. Will it be the same tonight?
Yes, exactly, Mr. Sohan. Good evening, Sohan. നമസ്കാരം പ്രിയ പ്രേക്ഷകരെ. കേരള വുമൺസ് ലീഗിന്റെ 21ാമത് മത്സരത്തിലേക്ക് തൃശൂർ കോർപ്പറേഷൻ സ്റ്റേഡിയത്തിലേക്ക് നിങ്ങളെ ഹാർദപൂർവ്വം സ്വാഗതം ചെയ്തുകൊള്ളുന്നു. ഇന്നത്തെ മത്സരത്തിൽ ലൂക്ക FC ഡോൺ ബോസ്കോ FAയെ നേരിടുന്നു. ഇതുവരെ ഒരു പോയിന്റ് പോലും നേടാൻ കഴിയാത്ത ലൂക്ക രണ്ടാം സ്ഥാനത്ത് നിൽക്കുന്ന ഡോൺ ബോസ്കോയെയാണ് നേരിടുന്നത്. 7 മത്സരങ്ങൾ കളിച്ച ലൂക്കാക്ക് ഇതുവരെ പോയിന്റ് ഒന്നും നേടിയിട്ടില്ല. എന്നാൽ ഡോൺ ബോസ്കോ 6 മത്സരങ്ങൾ കളിച്ചപ്പോൾ 4 വിജയവും 1 ഡ്രോയും 1 പരാജയവുമാണുള്ളത്. 13 പോയിന്റ് അവർ കരസ്ഥമാക്കിയിട്ടുണ്ട്. അവരുടെ നിർണായകമായ മത്സരം 18-ാം തീയതി ഗോകുലം കേരളയുമായിട്ടാണ്. ആദ്യ പാദത്തിൽ ഈ ടീമുകൾ ഏറ്റുമുട്ടിയപ്പോൾ 2 ഗോളുകൾക്ക് ഡോൺ ബോസ്കോ വിജയിച്ചിരുന്നു. ഇന്ന് ലൂക്ക വലിയ മാറ്റങ്ങൾ തന്നെയാണ് ലൂക്ക ടീമിൽ സംഭവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. മത്സരങ്ങൾ പുരോഗമിക്കും തോറും ടീമുകളെല്ലാം മെച്ചപ്പെട്ടു വരുന്നു. ഡോൺ ബോസ്കോ ഗോൾഡൻ കളറിൽ അണിനിരക്കുമ്പോൾ ബ്ലൂ കളറിൽ ലൂക്ക. മത്സരം ആരംഭിക്കുന്നതിനുള്ള ഫോർമാലിറ്റികൾ മാച്ച് കമ്മീഷണർ ഡെന്നി ജേക്കബിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ നടന്നു വരികയാണ്. യെസ് മിസ്റ്റർ സോഹൻ. Don Bosco Football Academy head coach Bentila Dicott was left ruined at the missed opportunities in her team's last encounter against Kerala United Football Club. And although her side turned in a performance from which they can take a lot of positives from, Luca Soccer Club's lack of sharpness in front of goal is something that Harris Paul will look to set right in the subsequent matches. The 2 captains with the match officials, Krishna Priya of Luca Soccer Club and Anjali for Don Bosco Football Academy, and very important for Luca Soccer Club to keep calm. It's not easy playing against Don Bosco, and Luca needs to keep their confidence high, needs to keep the ball rolling and try to make every chance count in the attacking third. And Anjali, the main player in defense, along with Athulia. And however, Kartiga will make that protective screen in front of defense. And interesting for Don Bosco Football Academy to see how they can break that defense. And Don Bosco have come into this league exactly for this sort of an occasion. And the team looks buzzing and high in confidence. And Harris Paul have tried a lot of combinations up front. And one of the statistics that bring out much that they have struggled to score. Gitu Lakshmi, Alfonsia, has shown that the intent is there. She always gets into scoring positions. And also it is very important to keep the focus and get into the game with a positive mindset so that they can trouble Don Bosco tonight. They won't be an easy team today because the lineup looks a strong one. We are just minutes away from kickoff, and this is match number 21 in the Kerala scoreline Kerala Women's League 2021. The referee blows the whistle and we are underway, and we have the most perfect day for you. A warm hello in every corner of the country. The conditions are utopian, the sky is clear, the floodlights gonna be on and players are with us. But for a football match so vital and keenly anticipated to me, and the level of expectation is reflected in the smiling faces of the crowd, and they know it means so much, and also a great state of privilege to attend this most special of the games. And this must be amongst the most favorite arenas for the supporters in the state. And it really does have a very special feel to it. And we are underway here. And Nadia Nighat spreading it out wide to the left for Niranjana. And Niranjana's pass quickly blocked. And Luca Soccer Club with the ball. Alfonsia taking her time, picking out Meghna. And after a couple of games, she is back in the starting 11. She was left out in the previous 3 matches. And apart from Sangeeta Kumari, she is the top goal scorer, second highest goal scorer for Don Bosco with 4 goals.
Luca Soccer Club Nandana moves it on, but only helps a Luca Soccer Club, a Don Bosco Football Academy player instead. A throw in taken once again, easily defended by Anjali. മത്സരം രണ്ടാം മിനിറ്റിലേക്ക് കടക്കുമ്പോൾ ഡോൺ ബോസ്കോ വളരെ ശക്തമായ ഒരു ടീമുമായിട്ടാണ് ഇന്ന് കളത്തിലിറങ്ങിയിരിക്കുന്നത്. കഴിഞ്ഞ മത്സരത്തിൽ കേരള യുണൈറ്റഡുമായി ഒരു 0-0 ഡ്രോ സംഭവിച്ചതിന്റെ ആഘാതത്തിലാണ് ഡോൺ ബോസ്കോ. തീർച്ചയായും ഒരു ശക്തമായ മത്സരമായിരുന്നു അത്. ഒരു പരാജയം ട്രാവൻകൂർ റോയൽസുമായി ഏറ്റുവാങ്ങിയതിനു ശേഷം സംഭവിച്ച അടുത്ത കളിയിൽ കടത്തനാട്ട് രാജയെ 9 ഗോളുകൾക്കാണ് അവർ പരാജയപ്പെടുത്തിയത്. തീർച്ചയായും ഓരോ മത്സരത്തിലെ പരാജയത്തിനു ശേഷവും വളരെ ശക്തമായ വാശിയിലാണ്. തീർച്ചയായും ഇന്ന് നമുക്ക് ഡോൺ ബോസ്കോയിൽ നിന്നും വലിയ നീക്കങ്ങൾ തന്നെ പ്രതീക്ഷിക്കാം. കാരണം കഴിഞ്ഞ മത്സരം അവർക്ക് ഒരു ഡ്രോയിലൂടെ നഷ്ടപ്പെട്ടു. അത് ഇന്ന് അഞ്ജലിയാണ് കിക്കെടുക്കുന്നത്. അഞ്ജലി കഴിഞ്ഞ മത്സരത്തിൽ പരിക്ക് പറ്റിയിരുന്നു. അതിന്റെ എല്ലാ കെട്ടും മട്ടും ഇന്ന് അഞ്ജലിയുടെ ദേഹത്ത് കാണാം. ലൂക്കായുടെ ഒരു ശ്രമം കൃത്യമായി അടിച്ചകറ്റുന്നു കാർത്തിക. സംഗീത വളരെ പന്തടക്കവും സ്പീഡുമുള്ള കളിക്കാരി. ലൂക്കായ്ക്ക് അപകടം വിതയ്ക്കാവുന്ന ഒരു നീക്കം. നാദിയ നിക്കത്ത് മിഡ്ഫീൽഡിൽ ബോളുകൾ കൈമാറാനുള്ള ശ്രമം ലൂക്ക തടയുന്നുണ്ട്. കൃത്യമായി മാൻ ടു മാൻ മാർക്കിംഗ് ചെയ്ത് ഡിഫെൻഡ് ചെയ്യാനായിരിക്കും ലൂക്ക ശ്രമിക്കുക. കാരണം ആദ്യ പാദത്തിൽ ഈ ടീമുകൾ ഏറ്റുമുട്ടിയപ്പോൾ 2 ഗോളുകൾക്ക് ഡോൺ ബോസ്കോ വിജയിച്ചിരുന്നു. വർഷ ഗോൾ കീപ്പർ. അഞ്ജലി ഫ്രീ കിക്ക് വളരെ വിദഗ്ധമായി എടുക്കുന്ന കളിക്കാരിയാണ്. ഫ്രീ കിക്കിലൂടെ ഗോൾ നേടിയിട്ടുണ്ട് ഇതിനു മുമ്പ്. പക്ഷേ ഇത് അല്പവ്യത്യാസത്തിൽ പുറത്തേക്ക്. Anjali going for goal. That was a direct attempt by the centre back Anjali of Don Bosco Football Academy, and we do know that she excels with set pieces at the number 5. This time around I was expecting a cross, but Anjali deciding to go on her own. Plenty of height on the delivery, getting enough purchase, but not the right kind of weight on the free kick to trouble the goalkeeper. Playing short passes, Don Bosco whipped inside the box. Might be a chance in the opening stages, and the flag has gone up against Pradeepa. An early chance for Don Bosco. Varsha, her 5th appearance in the Kerala Women's League. She won the district championship with Thrissur. Takes it straight into the feet of the number 11, that is Meghna. And here comes Don Bosco. Luca Soccer Club manager Harish Paul. He will be eager to open their points tally. 7 matches already been played. They yet to open their points tally. They've lost all the 7 games. Their only spirited performance were against Karathan Raja Football Academy. It was a 2-0 loss. Talking about Don Bosco Football Academy, they have won 4 games, played 6, lost 1, drew 1, and collected 13 points. Has scored 19 goals in this competition. The biggest win in recent times were against Karathan Raja Football Academy. That was a 9-0 victory for Don Bosco. On the flip side, Luca Soccer Club coming on the back of a 8-0 defeat into the hands of Gokulam Kerala.
Both the teams having contrasting fortunes, taking on each other. They're having different reasons. Don Bosco, they are vying for the top spot. And Luca Soccer Club, their ambition from here on will be to get few points on board. ഈ രണ്ട് ടീമുകളെ താരതമ്യം ചെയ്യുമ്പോൾ ഡോൺ ബോസ്കോ 13 പോയിന്റുമായി ഈ ടൂർണമെന്റിൽ രണ്ടാം സ്ഥാനത്ത് നിൽക്കുന്നു. ഇതുവരെ പോയിന്റ് ഒന്നും നേടാതെ ലൂക്കയുടെ ഒരു ശ്രമം, കൃഷ്ണപ്രിയായിരുന്നു അത്, പക്ഷേ അത് കൃത്യമായി ഇന്റർസെപ്റ്റ് ചെയ്ത് മുന്നോട്ട് ത്രൂ പാസ് സംഗീതയ്ക്ക്, പക്ഷേ അത് ഇന്റർസെപ്റ്റ് ചെയ്യപ്പെടുന്നു. ആര്യയുടെ വീണ്ടും ഒരു ശ്രമം, ഒരു ത്രൂ പാസിന്. അമൽ അറസി ബോളിന് വേണ്ടി ശ്രമിച്ചെങ്കിലും അത് കൃത്യമായി ഇന്റർസെപ്റ്റ് ചെയ്ത് ത്രോയിൻ. ഡോൺ ബോസ്കോയ്ക്ക് അനുകൂലമായ ത്രോയിൻ. ഡോൺ ബോസ്കോ ഈ ടൂർണമെന്റിൽ 19 ഗോളുകൾ നേടിയപ്പോൾ ഒരു ഗോൾ മാത്രമാണ് ലൂക്കയ്ക്ക് ഇതുവരെ ഈ ടൂർണമെന്റിൽ നേടാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. ഇതാണ് ഈ ടീമുകൾ തമ്മിലുള്ള ഒരു കൃത്യമായ വ്യത്യാസം. തീർച്ചയായും മുൻതൂക്കം ഡോൺ ബോസ്കോയ്ക്ക് തന്നെയാണ്. ആദ്യ പാദത്തിൽ ഈ ടീമുകൾ കളിച്ചപ്പോൾ 2 ഗോളിന് ഒരു നല്ലൊരു അവസരം ഡോൺ ബോസ്കോ ക്രോസ് ബാറിൽ തട്ടി മടങ്ങുന്നു. വീണ്ടും അപകടം ഒഴിവായിട്ടില്ല, പക്ഷേ ഒരു ശക്തമായ പ്രതിരോധം തീർത്തുകൊണ്ട് അൽഫോൺസിയ, ലൂക്കായുടെ മിഡ്ഫീൽഡിലെ ഒരു ശക്തി ദുർഗം എന്ന് തന്നെ പറയാവുന്ന അതുല്യയുടെ കിക്ക് മേഖലയിലേക്ക്. ലോങ് കിക്കിലൂടെ കളിക്കുന്നു അമൽ അറാസിയുടെ ബാക്ക് പാസ്. മേഘ്ന, some chaos inside Luca Soccer Club box once again, as Don Bosco testing them early on. An injury to a Luca player. That was the number 11 Don Bosco Football Academy. Megna's attempt smacked into the head of Alfonsia. She is feeling the pain, and that was the attempt. Nadia Nikats rattles the woodwork, and then Meghna tried to nod it in. Nicely defended by Lucas Soccer Club's Archana in the end. The goalkeeper, a bit of a subconscious state of mind. Nadia Nikat's attempt hitting the upright. Couldn't capitalize the rebound. Some instructions from Vinod, the former Kerala police player, has been the coach of Malappuram district team as well. He is the manager of Luca Soccer Club, and Harris Paul is the coach. ലൂക്ക ഈ മത്സരത്തിൽ ഒരു ഗോള് നേടി വിജയം കൊണ്ടുവരും എന്നുള്ളൊരു വാശിയിൽ കളിക്കുന്നത് പോലെ തന്നെ നമുക്ക് തോന്നുന്നു. കാരണം മിഡ്ഫീൽഡിൽ കൃഷ്ണപ്രിയയും അൽഫോൺസിയുമെല്ലാം കാര്യമായ ശ്രമങ്ങൾ നടത്തുന്നു. പക്ഷേ ഡോൺ ബോസ്കോയുടെ സൈഡ് എടുത്തു നോക്കിയാൽ കൃത്യമായി പറഞ്ഞാൽ വളരെ ശക്തമായ നിര തന്നെയാണ്. തീർച്ചയായും ഈ ടൂർണമെന്റിൽ രണ്ടാം സ്ഥാനത്ത് നിൽക്കുന്ന അവരുടെ ആദ്യ മത്സരങ്ങളെല്ലാം വളരെ നല്ല രീതിയിൽ തന്നെയായിരുന്നു പുരോഗമിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത്. യാദൃച്ഛികമായോണം ഒരു ഡ്രോയും ഒരു പരാജയവും അവർക്ക് സംഭവിച്ചു. സംഗീതയുടെ ശ്രമത്തെ ഇന്റർസെപ്റ്റ് ചെയ്യുന്നു ലൂക്ക. ഗോൾ കിക്ക്, വർഷ ഗോൾ കീപ്പർ. തൃശൂർ ജില്ലയ്ക്ക് വേണ്ടി സീനിയർ വുമൺസ് ചാമ്പ്യൻഷിപ്പിൽ മത്സരിച്ച കളിക്കാരി, വിജയം നേടിയ ടീമിന്റെ ഗോൾ കീപ്പർ. മിഡ്ഫീൽഡിൽ നല്ല നീക്കങ്ങളോടെ ലൂക്ക ഒരവസരം, ആദ്യ അവസരം, പക്ഷേ അത് ഒരു കൃത്യമായ ഒരു ഷോട്ട് ആയിരുന്നില്ല പോസ്റ്റിലേക്ക്. ഗോൾ കീപ്പർ കാർത്തിക, കീർത്തന നിന്നും അതുല്യ.
അതുല്യ ബോളുമായി ഒറ്റയ്ക്ക് മുന്നേറുന്ന ഒരു കാഴ്ചയാണ്. തീർച്ചയായും മിഡ്ഫീൽഡിൽ വളരെ ശക്തരായ കളിക്കാരുള്ള ഒരു ടീമാണ് ലൂക്ക. Well, that's the one area the Luca Soccer Club have struggled in this competition. The sharpness in front of goal. As you can see, that attempt was scuffed. Yes, Sohan, they scored just only one goal in this tournament. Yeah, They played 7 scored matches. They played 7 matches, conceded 57 goals and scored only 1 goal. And that only goal was scored by their defender, Mary, as she is out of the squad since then. And that only goal coming via free kick. And Nadia Nigat speeding past Hamaka. First time crosses in the offer, the ball bounces. An asking question of Varsha, who grabs it in second attempt. Well, nonetheless, that was a teasing delivery from Nadia Nigat. And there she is on the ball. And former assistant coach of Lone Star Kashmir, Tabitha. Now shifting it to the left, but it's gone out of play. Here's Meghna on your screen. Anandana. Just shown a bit too much of the ball. Still keeps hold. That's a very poor giveaway. A stray from the number 38. And now Sangeeta Kumari, a heavy touch. Cleared by Luca. Thulia's long clearance. Nadia Nigat looks up once and delivers. The ball just gone past Sangeeta Kumari. It might fall for the number 31. For Don Bosco, that is Amal Rassi. Attempted shot is blocked into the box. No power on it. Shot taken by the skipper. Oh, a very high interception. Well read. But the pass was not in contrast with the work done before. Alfonsia, she is back from injury. An early head injury in the game. Alfonsia applying pressure on Tabitha. Tabitha, the rub of the green going her way. Nadia Nigat, she is fronted by the number 14 of Luca, that is Tabitha. Nadia opens up the gap brilliantly was Sangeeta Kumari with that half turn, but a weak shot. There she is. Was pretty much subdued in the last game. Look at his footwork, shifting it onto her. A strong right foot. A disappointing attempt. Tabitha's header couldn't launch it in terms of distance, only in the air. Alfonsia hustled off the ball is Nandana. A player takes a tumble. Krishna Priya. Krishna Priya getting the exchange. An elaborate touch, allowing Nadia Nigat to clear. That's a good ball into the feet of Pradeepa. The through pass intercepted by Srividya. Played in the University All India University tournament. Tabitha back into the area for Sangeeta Kumari. She was way off the mark. Varsha picks it up and launches it. Not a lot of distance on that goal kick. Nandana lofting it over the top. The run did come in from Niranjana. There was plenty of cover behind. Nicely marshalled by Anjali. First quarter of the game is 0-0 between Luca Soccer Club and Don Bosco Football Academy. Couldn't clear the first player, and this might be the opening goal of the game.
past the goalkeeper. It's an empty net. But the referee has blown the whistle already. The flag has gone up. She was offside. ആദ്യ 16 മിനിറ്റ് കടന്നപ്പോൾ ഒരു അവസരം ഡോൺ ബോസ്കോയ്ക്ക് ലഭിച്ചു എന്ന് തോന്നിയ സമയത്താണ് അത് ഓഫ് സൈഡായി പരിണമിച്ചിരിക്കുകയാണ്. തീർച്ചയായും ഡോൺ ബോസ്കോ അവരുടെ അറ്റാക്കുകൾ നടത്തുന്നുണ്ട് ഗോളിലേക്ക്. പക്ഷേ 16 മിനിറ്റായും ഒരു ഓപ്പണിംഗ് ഉണ്ടാക്കാൻ അവർക്ക് ഇതുവരെ സാധിച്ചിട്ടില്ല. നാദിയ നികത്ത്, ആര്യ ബോളുമായി ഡ്രിബിൾ ചെയ്ത് കടക്കാനാണ് അധികവും ശ്രമിക്കുന്നത്. ത്രൂ പാസ് സംഗീതയിലേക്ക്, പക്ഷേ ഇന്റർസെപ്റ്റ് ചെയ്യപ്പെടുന്നു. നല്ലൊരു അവസരം. അമല റസി കൃത്യമായി പോസ്റ്റിലേക്ക് തിരിച്ചുവിട്ട് 17ാമത് മിനിറ്റിൽ അമല റസി ഗോൾ നേടിയിരിക്കുകയാണ്. അമല റാസി നല്ല വേഗതയുള്ള കളിക്കാരി, ഒരു പോണ്ടിച്ചേരി സ്വദേശിനിയാണ്. തിരുവള്ളൂർ യൂണിവേഴ്സിറ്റിക്ക് കളിച്ചിട്ടുള്ള കളിക്കാരി. ആദ്യ 17 മിനിറ്റിൽ ഡോൺ ബോസ്കോ അമല റാസിയിലൂടെ 1-0 എന്ന നിലയിൽ മുന്നിട്ട് നിൽക്കുന്നു. That was a bit of a narrow area. Beautiful chest trap from Amla Rasi and putting the ball through the left hand side of the goalkeeper. And Don Bosco Football Academy takes the lead here against Luca Soccer Club. And goal number 20 for Don Bosco of this campaign. And it is the 58th goal conceded by Luca Soccer Club. Saw the gap, interesting run from Sangeeta. Sangeeta angled in a cross, no pace on the low cross, easily cleared by Srividya. Now coming away with the ball and giving it away almost instantly was Alfonsia. Here is Nadia Nigat. Goes on the outside. Coming in the way was Anjita. Twisting and turning, Nadia Nigat. Throw in goes against her. She will be disappointed with the referee's decision. നിരന്തരമായ ശ്രമങ്ങൾക്ക് ഒടുവിൽ 18ാമത് മിനിറ്റിൽ അമല റസിയിലൂടെ ഡോൺ ബോസ്കോ ആദ്യ ഗോൾ നേടിയിരിക്കുകയാണ്. ഈ ടൂർണമെന്റിൽ 157ാമത് ഗോളാണത്. 157 ഗോളുകളിൽ 90ഉം ഗോകുലം കേരളയാണ് അടിച്ചിട്ടുള്ളതെങ്കിൽ ഇത് ഡോൺ ബോസ്കോയുടെ 20ാമത് ഗോളാണ്. അതുപോലെ തന്നെ ലൂക്ക 58ാമത് ഗോളാണ് വഴങ്ങുന്നത്. തീർച്ചയായും ഗോളുകളുടെ കണക്കുകളിൽ അല്ല കാര്യം, ടീമുകൾ ഓരോ മത്സരം കഴിയും തോറും മെച്ചപ്പെട്ടു വരുന്നു എന്നുള്ളത് എടുത്തു പറയേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ്. നല്ല വീണ്ടും ഒരു അവസരം അമല റസിക്ക്, പക്ഷെ അത് കൃത്യമായി പോസ്റ്റിലേക്ക് തിരിച്ചുവിടാൻ അമല റസിക്ക് സാധിച്ചില്ല. അമല റസിക്ക് കിട്ടുന്ന ഇത് നല്ലൊരു അവസരമായിരുന്നു രണ്ടാമത് ഒരു ഗോളിലേക്ക് ബോളിന്. Meghna sliding it across for Amla Rasi. She once again had a clear run on goal. Tried to lob Varsha, but her aim was not on target. And Bentila Dicot will be extremely happy with the way her team has started this game. Don Bosco once again attacking. This time through the number 13. That is Pradeepa. Ball has gone out of play. Referee awards goal kick to Luca Soccer Club. A win will take Don Bosco Football Academy to 16 points from 7 matches, and there is going to be 8 points gap still with Gokulam Kerala, the league leaders. Not to forget Don Bosco Football Academy. They've got a couple of games left against Gokulam. Sohan, they are a crucial match on 18th with the Gokulam. Crucial game on 18th. On 18th, probably if Gokulam Kerala manages to win that game on 18th, they will lift the trophy, their first ever Kerala Women's League title. Sure. നല്ലൊരു അവസരം അമല റാസിക്ക് കിട്ടുന്ന അടുത്ത ഒരു അവസരം. ത്രൂ പാസുകളിലൂടെ കളിക്കുന്ന ഡോൺ ബോസ്കോ. മൂന്നാമത് ഒരു അവസരമാണ് തുറന്നു കിട്ടിയത് അമല റാസിക്ക്. ആദ്യ അവസരത്തിൽ ഗോൾ നേടി
സംഗീതയുടെ ത്രൂ പാസ് ആയിരുന്നു അത്. കൃത്യമായി തന്നെ ഗോൾ കീപ്പറെയും കബളിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് അമല റാസി മുന്നോട്ട് കയറിയെങ്കിലും അത് പോസ്റ്റിലേക്ക് തിരിച്ചുവിടുവാൻ അമല റാസിക്ക് ആയില്ല. അമല റാസി പോണ്ടിച്ചേരി സ്വദേശിനിയാണ്. നല്ലൊരു അവസരമാണ് ഡോൺ ബോസ്കോയ്ക്ക് നഷ്ടപ്പെട്ടത്. ഇറ്റ് വാസ് എ ഗുഡ് ചാൻസ് ഫോർ അമൽ റാസി. ദിസ് ഇസ് ദ സെക്കൻഡ് ഗുഡ് ചാൻസ്, no? And also got to give credit to Sangeeta Kumari. That was a fine through ball. Yeah. Inch perfect ball for Amla Rasi. തീർത്ഥലക്ഷ്മിയുടെ കാലിലാണ് ബോൾ ഉള്ളത്. It's a goal kick. തീർത്ഥലക്ഷ്മി, അത് പ്രദീപ, ജേഴ്സി നമ്പർ 13. Don Bosco Pratibha. Football Academy, Mr. Ravi, is looking favorites to finish second in the league. Yes, sure. Anyway, we have to watch on 18th match. That is going to be a title decider game, potential title decider. Sure. മേഘന 3 മത്സരങ്ങളുടെ ഇടവേളയ്ക്ക് ശേഷമാണ് ടീമിലേക്ക് ഇന്ന് വരുന്നത്. ആദ്യ മത്സരങ്ങളിലെല്ലാം സംഗീതയുമായി നല്ലൊരു കോമ്പിനേഷനിൽ കളിച്ചിരുന്ന ഒരു കളിക്കാരിയാണ്. 3 മത്സരങ്ങളുടെ ഇടവേള മേഘന അമല റസിക്ക് ബോൾ മേഘനയ്ക്ക് പാസ് ചെയ്യാൻ കഴിഞ്ഞില്ല. അതൊരു ഒഫൻസായി പരിഗണിക്കുകയാണ്. അവർ നിരഞ്ജനയായിരുന്നു ആ ഒഫൻസ് നടത്തിയത്. ഫ്രീ കിക്ക് ഏകദേശം 20 വാര അകലെ നിന്നുള്ള ഫ്രീ കിക്ക്. ആര്യയാണ് ഫ്രീ കിക്ക് എടുക്കുന്നത്. നല്ലൊരു കിക്ക് പോസ്റ്റിലേക്ക്. ഗോൾ കീപ്പർ വർഷയുടെ കയ്യിൽ നിന്നും അത് ഡ്രോപ്പ് ചെയ്തത് പോസ്റ്റിലേക്ക് തിരിച്ചുവിടുവാൻ ഡോൺ ബോസ്കോയ്ക്ക് ആയില്ല. ഡോൺ ബോസ്കോയുടെ മേഘനയായിരുന്നു അത്. മേഘനയ്ക്ക് കിട്ടിയ നല്ലൊരു അവസരമായിരുന്നു. ഗോൾ കീപ്പർ വർഷയുടെ കയ്യിൽ നിന്നും വീണ ബോള് അത് പോസ്റ്റിലേക്ക് തിരിച്ചുവിടാൻ സാധിച്ചില്ല. ഗോൾ ക്രോസ് ബാറിന് മുകളിലൂടെ അത് പുറത്തേക്ക് പോകുന്ന കാഴ്ചയാണ് നമ്മൾ കണ്ടത്. തീർച്ചയായും അവസരങ്ങൾ ഡോൺ ബോസ്കോയ്ക്ക് ധാരാളം ലഭിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. ഡോൺ ബോസ്കോ വീണ്ടും ഒരു മുന്നേറ്റം. അമല റസി പോസ്റ്റിലേക്ക്. വർഷ ഗോൾ കീപ്പർ. നിരന്തര ആക്രമണങ്ങൾക്കൊടുവിൽ 18ാമത് മിനിറ്റിൽ അമല റസിയിലൂടെ ഗോൾ നേടി. അതിനുശേഷം ലഭിച്ച 3 അവസരങ്ങൾ ഗോളിലേക്ക് തിരിച്ചുവിടുവാൻ ഡോൺ ബോസ്കോ ആയില്ല. ഡോൺ ബോസ്കോയുടെ ടെക്നിക്കൽ ഡയറക്ടർ അമൃത അരവിന്ദ് തീർച്ചയായും ഡോൺ ബോസ്കോയുടെ ഒഫീഷ്യൽ നിരയിൽ 2 പ്രമുഖ വനിതാ കളിക്കാരികളായിരുന്നവരാണ് ഇന്ന് കോച്ചുമായും ടെക്നിക്കൽ ഡയറക്ടറായിട്ടുമുള്ളത്. 10 വർഷത്തോളം ഇന്ത്യക്ക് വേണ്ടി കളിച്ച ബെഞ്ചില ഡിക്കോത്ത്, സ്റ്റേറ്റിനും ഇന്ത്യക്കും കളിച്ചിട്ടുള്ള അമൃത അരവിന്ദ് ടെക്നിക്കൽ ഡയറക്ടർ. ലൂക്കായുടെ ഒരു ശ്രമം, ഒരു ത്രൂ പാസ്, പക്ഷെ അത് കൃത്യമായി ഇന്റർസെപ്റ്റ് ചെയ്ത് കാർത്തിക ബോളുമായി മുന്നോട്ട്. മിഡ്ഫീൽഡിൽ ഒരു എക്സ്ചേഞ്ച്. പ്രദീപയിലേക്ക്. പ്രദീപ 2 പേര് ഡ്രിബിൾ ചെയ്ത് മുന്നോട്ട്. ത്രൂ പാസിനുള്ള ശ്രമം, അത് കൃത്യമായി തന്നെ ഇന്റർസെപ്റ്റ് ചെയ്യപ്പെടുന്നു. തീർത്ഥലക്ഷ്മി, പ്രദീപ, കാർത്തികയിൽ നിന്നും അതുല്യ ഇത്തവണ സ്റ്റേറ്റിനെ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്ത കളിക്കാരിയാണ്. സീനിയർ നാഷണലിൽ കേരളത്തിന്റെ വൈസ് ക്യാപ്റ്റൻ കൂടിയായിരുന്നു. Battle between the 2 numbered 11s. Yes. The player in golden wins a free kick. That was a free kick early on taken by the number 5, Athulia.
Varsha could not grip it, but the number 11 Meghna missing it from a very close range. Once again, Athulia gets enough purchase on the free kick this time. It's been headed clear. Recovering the ball, Don Bosco. And now recycling it back into the box. An easy collection this time. The ball just bounced in front of the goalkeeper Varsha, but she stood strong. Krishna Priya takes it out. Lots of players emerging through this league, providing plenty of resources to the coaches to choose from. That was the motive behind conducting this league. And the winners will compete in the Hero Indian Women's League, which in Bhubaneswar in mid of April. Gokulam Kerala were the champions of the last edition of Hero IWL, via which they qualified for the AFC Women's Asian Cup, which they played in Jordan in the month of November last year. Another lofted ball, too much pace on it. Kirthana, she is from Kohikor. Could have scored 3 goals at least by now, Don Bosco, given the kind of chances they created. Here's the inverted fullback, the number 5, one more attempt, and almost the number 31, Amla Rassi, going in. The player who scored the only goal in this game, and her strike separating the two teams in the first half an hour at the Thrissur Municipal Corporation ground. Matches under floodlight, much more forgiving weather conditions. And now we saw a game earlier in the day, 3:30 p.m. kickoff in Kohikor between Altius International and Real Malabar Football Club in the Kerala Premier League. Altius International winning it by a solitary goal. And now they are at the top of the table in Group A. Sangeeta Kumari, her attempt has gone wide, tried to curl it, but went past the second post. വനിതാ ഫുട്ബോളിൽ ഈ രണ്ട് ടീമുകളും പുതുനിരക്കാരാണെങ്കിലും മെൻ ഫുട്ബോളിൽ വർഷങ്ങളുടെ പാരമ്പര്യമുള്ള ഒരു ടീമാണ് ഡോൺ ബോസ്കോ. 1956 രൂപീകൃതമായ ഒരു ക്ലബ്ബാണ്. 65 വർഷമായി എറണാകുളത്ത് ഒരു ഓൾ കേരള ടൂർണമെന്റ് നടത്തിവരുന്ന ഒരു പാരമ്പര്യം അവർക്കുണ്ട്. ഒരു ഒഫൻസ്, അൽഫോൺസിയ ശക്തമായി തന്നെ ഒരു ചലഞ്ച്. അൽഫോൺസിക്ക് അതിന് യെല്ലോ കാർഡ് ലഭിക്കുകയാണ്. വീണ്ടും കാണാം അതുല്യയുടെ മുന്നേറ്റം. അൽഫോൺസിയ ഒരു ശക്തമായ ചലഞ്ചിലൂടെ തടയുന്നു. അത് ഒരു യെല്ലോ കാർഡിൽ പരിണമിക്കുന്നു. അൽഫോൺസിക്ക് യെല്ലോ കാർഡ് ലഭിച്ചിരിക്കുകയാണ്. അതുല്യാണ് ഫ്രീ കിക്ക് എടുക്കുന്നത്. ഗോൾ കീപ്പർ വർഷ കൃത്യമായി തങ്ങളുടെ കളിക്കാരികൾക്ക് നിർദ്ദേശങ്ങൾ നൽകുന്നു. 3 വുമൺ വോൾ. അതുല്യയുടെ കിക്ക് അല്പവ്യത്യാസത്തിൽ ക്രോസ് ബാറിന് മുകളിലൂടെ പുറത്തേക്ക്. The first booking of the game, Alfonsia making that clumsy challenge, which is why she was booked. And Athulia once again trying to trouble Varsha in goal from a set piece. Just too much dip in the end. Here the number 31 tried to play it direct. She has been a nuisance, looking for that
Forward ball. Pradeepa was making a straight run. And now Don Bosco snap up possession in the opposition area. Is still bobbing. And finally cleared by Sri Vidya. And a corner kick is what is indicated. Half an hour of play gone here at Thrissur Municipal Corporation Stadium. Don Bosco Football Academy is still leading by 1-0 against Luca Soccer Club. And Nadia Nigat, she will look to double the lead and make this corner kick count. In comes the delivery. Amla Rasi got a touch. And Nandana fails to get to the feel of the ball. And now Luca Soccer Club looking for a quick counter punch. And not possible. Quickly surrounded by Don Bosco players. And now drifting into the channel is Sangeeta. Still with Sangeeta. Sangeeta keeps going. Sangeeta into a tight area. Still manages to put the ball across. A beautiful layoff for a shot. And no power in on it. And the shot eventually turned into a pass. Good crossing. Open chance for Don Bosco. It's 2-0. And Amla Rasi scoring a brace this time. Second goal coming in on the 33rd minute mark. Look at that. Could not prevent the ball from going in. Neither the goalkeeper nor the defender Archana. മേഖലയിൽ നിന്നും പാസ് സ്വീകരിച്ച് 3 കളിക്കാരികൾ അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നിട്ടും പോസ്റ്റിലേക്ക് അമലറാസി അത് തിരിച്ചുവിട്ട് തന്റെ ടീമിന് വേണ്ടി രണ്ടാമത് ഗോൾ നേടിയിരിക്കുകയാണ്. തീർച്ചയായും ഡോൺ ബോസ്കോ ആദ്യ 33 മിനിറ്റിനുള്ളിൽ തന്നെ വ്യക്തമായ ആധിപത്യം നേടിക്കഴിഞ്ഞു. ആദ്യ പാദത്തിൽ ഈ ടീമുകൾ ഏറ്റുമുട്ടിയപ്പോൾ 2 ഗോളുകൾക്കാണ് ഡോൺ ബോസ്കോ വിജയിച്ചതെങ്കിൽ ഇന്ന് ആദ്യ 30ാമത് മിനിറ്റിൽ തന്നെ 2 ഗോളുകൾ ഡോൺ ബോസ്കോ നേടിക്കഴിഞ്ഞു. ലൂക്കയുടെ നിരഞ്ജനയിൽ നിന്നും അൽഫോൺസിയക്ക് കിട്ടുന്നതിന് മുമ്പ് അത് ഇന്റർസെപ്റ്റ് ചെയ്യപ്പെടുന്നു. വീണ്ടും അൽഫോൺസിയ വളരെ മിഡ്ഫീൽഡ് വളരെ ശക്തമായി കളിക്കുന്ന കളിക്കാരി. നന്ദനയുടെ ഒരു സെന്ററിംഗ് കൃത്യമായി അടിച്ചകറ്റുന്ന അഞ്ജലിയെ കാണാം. ഡിഫൻസിൽ ഒരു ഡോൺ ബോസ്കോയുടെ ശക്തി ദുർഗം എന്ന് തന്നെ പറയാം. അഞ്ജലി വലിയ എക്സ്പീരിയൻസ് ഉള്ള ഒരു കളിക്കാരി. ഏകദേശം 10 വർഷത്തോളം സ്റ്റേറ്റിനെ പ്രതിനിധീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. ആര്യയിൽ നിന്നും നാദിയ നിഗത്, ജമ്മു കാശ്മീർ സ്വദേശിനി, വളരെ കമ്മിറ്റഡ് ആയി കളിക്കുന്ന ഒരു കളിക്കാരിയാണ്. അതുപോലെ തന്നെ ഒരു സി ലൈസൻസ് കോച്ച് കൂടിയാണ്. വളരെ കമ്മിറ്റഡ് ആയി കളിക്കുന്ന കളിക്കാരി എന്ന് തന്നെ പറയണം. കാണാം നാദിയെ കൃത്യമായി തബിത സിൽവസ്റ്റർ ആണ് ആ ഓഫൻസ് നടത്തിയത്. തിരുവനന്തപുരം സ്വദേശിനി. തീർത്ഥലക്ഷ്മിയുടെ കിക്ക്. സംഗീതയെ 3 കളിക്കാരികൾ വളഞ്ഞു നിൽക്കുന്ന ഒരു അവസ്ഥ നമ്മൾക്ക് കാണാം. തീർച്ചയായും അപകടകാരിയായ ഒരു സ്ട്രൈക്കറാണ് സംഗീതയ്ക്ക് പന്ത് കിട്ടുമ്പോൾ 3 കളിക്കാർ ഇപ്പോഴും കാണാം. 2 പേരുടെ ഇടയിലാണ് സംഗീത. നല്ല പന്തടക്കവും അതുപോലെ തന്നെ വേഗതയുമുള്ള ഒരു കളിക്കാരിയാണ് സംഗീത. ഡോൺ ബോസ്കോയ്ക്ക് അനുകൂലമായ ത്രോയിൻ. അമലറസി കൃത്യമായി പൊസിഷൻ എടുത്തു കഴിഞ്ഞു. അതുപോലെ തന്നെ മേഘന, സംഗീത, അൽഫോൺസിയാണ് സംഗീതയെ മാർക്ക് ചെയ്യുന്നത്. സംഗീതയ്ക്ക് അത് കിട്ടുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ ഗോൾ കിക്ക്. പ്രതിഭയുടെ കിക്കായിരുന്നു അല്പവ്യത്യാസത്തിൽ പുറത്തേക്ക് പോയത്. വർഷ ഗോൾ കിക്ക് എടുക്കുന്നു.
തൃശൂർ ജില്ലയ്ക്ക് വേണ്ടി സംസ്ഥാന ഫുട്ബോൾ ചാമ്പ്യൻഷിപ്പിൽ സീനിയർ വുമൻസ് ചാമ്പ്യൻഷിപ്പിൽ ട്രോഫി കരസ്ഥമാക്കിയ ടീമിലെ അംഗം നിരഞ്ജന. ലൂക്ക, ലോങ് കിക്ക്, അർച്ചന, പക്ഷേ അത് എതിരാളി ഹാൻഡ് ബോൾ. നാദിയ നികത്ത് ബോൾ കൺട്രോൾ ചെയ്തത് കൈകൊണ്ടായിപ്പോയി. ലൂക്കയ്ക്ക് അനുകൂലമായ ഫ്രീ കിക്ക്. ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു വന്നത് ഇരു ക്ലബുകളും വനിതാ ഫുട്ബോളിൽ പുതുമുഖങ്ങളാണെങ്കിൽ കേരള പ്രീമിയർ ലീഗിലെ ശക്തമായ സാന്നിധ്യമാണ് ലൂക്ക. അതുപോലെ തന്നെ അസാമിൽ നടന്ന ഈ വർഷത്തെ ഒരു നാഷണൽ ടൂർണമെന്റിൽ ട്രോഫി നേടിയ ഒരു ടീമാണ്. ബുഡൂസ കപ്പിൽ കേരള യുണൈറ്റഡിനെ തോൽപ്പിച്ചാണ് അവർ ട്രോഫി നേടിയത്. അതുപോലെ ഡോൺ ബോസ്കോ വർഷങ്ങളുടെ പഴക്കമുള്ള ഒരു ക്ലബ്ബ്. പക്ഷേ അതിനെ ഒരു അക്കാദമിയാക്കി വളർത്തിയെടുക്കുന്നതിൽ ഫാദർ ജോഷ് കാജുംപറമ്പിൽ വഹിച്ച പങ്ക് എടുത്തു പറയേണ്ടതാണ്. അദ്ദേഹം ഡയറക്ടറായി വടുതലയിലിരിക്കുന്ന സമയത്താണ് ഈ ക്ലബിനെ ഒരു അക്കാദമിയായി വളർത്തിയെടുക്കുകയും യൂത്ത് ലീഗുകളിൽ പങ്കെടുപ്പിക്കുകയും എല്ലാം ചെയ്തത്. അത് തുടർന്നു കൊണ്ടുപോകാൻ അവരുടെ പ്രസ്ഥാനം വളരെ കാര്യമായി ശ്രമിക്കുന്നുണ്ട്. ലോകത്തിൽ 133 രാജ്യങ്ങളിൽ പടർന്നു കിടക്കുന്ന ഒരു പ്രസ്ഥാനമാണ് ഡോൺ ബോസ്കോ. ഇന്ത്യയിലെ അവരുടെ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനുകളിലെല്ലാം ഫുട്ബോളിന് അവസരങ്ങൾ ഒരുക്കുകയാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായും ഫുട്ബോളിന് വലിയ നേട്ടങ്ങൾ ഉണ്ടാകുമെന്ന് എടുത്തു പറയാം. ത്രോയിൻ ഗോകുലത്തെ ഡോൺ ബോസ്കോയ്ക്ക് അനുകൂലമായി. നാദിയ, വീണ്ടും നാദിയയുടെ ലോങ് കിക്ക്, ഗോൾ കിക്ക്. The fixtures in the Kerala Women's League is once again revised, and according to the old fixture, there was a day off tomorrow, but according to the new fixture, there's going to be a game tomorrow between Travancore Royals and Karathanan Praja Football Academy. All the Kerala football lovers mark the date on your calendar. Tomorrow is going to be a match day in Kerala Women's League. In case you are watching this feed, spread the word in social media. Don Bosco up by 2 goals. Here's Meghna applying pressure on her. Was Harita. Meghna too strong for that challenge. Leaves it for Meghna to put the ball into the box. Slightly deflected. Sent out for another throw-in. Finally, Don Bosco Football Academy playing the brand of football they likes to play, which they haven't been able to play against Kerala United in the previous fixture. Another ball angled in a cross and could have fallen for Sangeeta. A false for a long shot. The goalkeeper once again grabs it on second attempt. The striker was also following it up. That was a shot on the turn by Pradeepa, and Amla Rassi was chasing it. In case it bounced off Varsha, would have been a trapping opportunity, and Amla Rassi's hat trick as well. Niranjana. Pradeepa. And now Anjali. In the ball in the middle. Stepping up. Srividya. Alfonsia. Quickly brushed off. Alfonsia gets it back. She's got options on both sides. Ahead of her is Jyotika. But one touch too many. That has been the tail of this half for Luca Soccer Club. And Alfonsia with a bit of a blind pass into the alley. One dummy creating the gap. Keeps going.
gets the full frame of the goal. It was a low shot. He opted for a placement rather than power. Mature thinking by the attacker. Draws a fine save of Varsha. That was Amla Rassi going in for her hat-trick, opting for placement than power. Fine save. Corner for Don Bosco. Nadia Nigat, the set piece expert of the team. And is just swinging this one away from Varsha. Didn't really connect. Was Pradeepa. Corner has been given as a goal kick. Surprisingly, Nadia Nigat is agitated there. And she was preparing herself for another corner. Referee turned away the decision. The man in the middle, Abu Tahir, saying that it's a goal kick. രണ്ടാമത് മിനിറ്റിൽ കളി പുരോഗമിക്കുമ്പോൾ 2 ഗോളുകൾക്ക് ഡോൺ ബോസ്കോ മുന്നിട്ട് നിൽക്കുന്നു. മേഘനയുടെ മുന്നേറ്റം, മേഘനയെ കൃത്യമായി തന്നെ തടയുന്ന അൽഫോൺസിയെ കാണാം. മിഡ്ഫീൽഡിൽ വളരെ ശക്തമായി കളിക്കുന്ന ഒരു കളിക്കാരിയാണ് അൽഫോൺസിയ. ഫ്രീ കിക്ക് ലൂക്കയ്ക്ക് അനുകൂലമായി. ശ്രീവിദ്യയാണ് കിക്ക് എടുക്കുന്നത്. ശ്രീവിദ്യയുടെ ലോങ് കിക്ക്, പക്ഷേ അത് കൃത്യമായി തന്നെ ഇന്റർസെപ്റ്റ് ചെയ്യപ്പെടുന്നു. ഹരിതയുടെ കിക്ക്. സംഗീത ബോളിന് വേണ്ടി ഉയർന്ന് ചാടുന്നു. തീർച്ചയായും പൊക്കക്കുറവുണ്ടെങ്കിലും വളരെ ആക്റ്റീവായിട്ടുള്ള ഒരു കളിക്കാരിയാണ്. തീർത്ഥലക്ഷ്മി, ഗോൾ കീപ്പർ വർഷ മുന്നോട്ട് കയറി അപകടം ഒഴിവാക്കുന്നു. ലോങ് കിക്ക്. നാളെ ഈ ടൂർണമെന്റിൽ കടത്തനാട്ട് രാജയും ട്രാവൻകൂർ റോയൽസുമായിട്ടുള്ള മത്സരം നാളെ വൈകിട്ട് 6 മണിക്ക്. ലൂക്കയ്ക്ക് അനുകൂലമായ ഫ്രീ കിക്ക്. ആദ്യ പകുതി അവസാനിക്കാൻ ഏകദേശം 1 മിനിറ്റുകൾ മാത്രം ബാക്കിയിരിക്കെ 2 ഗോളുകൾക്ക് ഡോൺ ബോസ്കോ മുന്നിട്ട് നിൽക്കുകയാണ്. ശ്രീവിദ്യയാണ് കിക്ക് എടുക്കുന്നത്. ശ്രീവിദ്യയുടെ കിക്ക് പക്ഷേ ലക്ഷ്യസ്ഥാനത്ത് എത്തുന്നില്ല. കൃത്യമായി തന്നെ ഇന്റർസെപ്റ്റ് ചെയ്യപ്പെടുന്നു. ബോളുമായി പ്രദീപയുടെ ഓവർലാപ്പ് ചെയ്തു വന്ന നാദിയയ്ക്ക് ബോൾ നൽകാനുള്ള പ്രദീപയുടെ ശ്രമം വിജയിക്കുന്നില്ല. ത്രോയിൻ ഡോൺ ബോസ്കോയ്ക്ക് അനുകൂലമായി. രണ്ട് മിനിറ്റാണ് ആഡഡ് ടൈം. റെഗുലർ സമയം അവസാനിക്കുമ്പോൾ 2 മിനിറ്റ് ആഡഡ് ടൈം. Well, Mr. Ravi, if you look at Luca Soccer Club's body language, the shoulders dropping already. It seems like they've already accepted defeat. There's still plenty of time left in the game. If they can manage to pull 1 goal back, they might get the second one as well. Don Bosco is a clearly well ahead team with Luca. That ball was nodded across. Could be a shooting chance for Nadia Nigat. Saved at her near post by Varsha. Reacting very quickly. Good reflex action save by the number 13. This was her second save in this match. That ball was nodded across by Meghna, and that's a rasping effort on the half turn by Nadia Nigat. That was more of a flip shot. Another attempted header, more of a flick on, and a golden shirt will get to it. Try to turn Archana. Archana gets a foot in and throw it
for Don Bosco. Now we are into the final minute of the first half. ഗോൾ കീപ്പർ വർഷ. കൃത്യമായ 2 ഗോൾ അവസരങ്ങളാണ് വർഷ വിദഗ്ധമായി തന്നെ രക്ഷപ്പെടുത്തിയത്. അമലറസിയുടെ ഡ്രിബിൾ ചെയ്ത് കയറി പോസ്റ്റിലേക്ക് തിരിച്ചുവിട്ട പന്തും ഇപ്പോൾ പോസ്റ്റിലേക്ക് വന്ന ഷോട്ടും കൃത്യമായി തന്നെ ഡൈവ് ചെയ്ത് വർഷ രക്ഷപ്പെടുത്തി. നല്ല റിഫ്ലക്സ് ആക്ഷനുള്ള ഒരു ഗോൾ കീപ്പർ. വീണ്ടും പോസ്റ്റിലേക്ക്, അത് കൃത്യമായി കൈപ്പിടിയിൽ ഒതുക്കി. മേഘനയുടെ കിക്കായിരുന്നു അത്. മേഘന കേരള യുണൈറ്റഡിനെതിരെ ഏക ഗോൾ നേടി ടീമിനെ വിജയിപ്പിച്ച കളിക്കാരി. 89ാമത് മിനിറ്റിലാണ് അന്ന് കേരള യുണൈറ്റഡിനെ ആദ്യപാദ മത്സരത്തിൽ ഡോൺ ബോസ്കോ പരാജയപ്പെടുത്തിയത്. അന്ന് മേഘനയുടെ ഗോളിലൂടെയായിരുന്നു വിജയം വന്നത്. ഇപ്പോൾ ഒരു അറ്റാംപ്റ്റ്, ഗോൾ കീപ്പർ വർഷയ്ക്ക് അത് കൈകൊണ്ടാണ് അത് ഗോൾ തട്ടിയത്. യെല്ലോ കാർഡ് സംഗീതയ്ക്ക്. അത് ഗോൾ അനുവദിക്കുന്നില്ല എന്ന് മാത്രമല്ല, അത് ഒരു അൺസ്പോർട്ടിംഗ് ബിഹേവിയർ. കൈകൊണ്ട് പോസ്റ്റിലേക്ക് തട്ടിയിടുകയാണ് സംഗീത ചെയ്തത്. യെല്ലോ കാർഡ് സംഗീതയ്ക്ക്. വീണ്ടും കാണാം വർഷയ്ക്ക് അത് കളക്ട് ചെയ്യാൻ കഴിയുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ കൈകൊണ്ട് തട്ടുന്നത് കാണാം. തീർച്ചയായും Well, that was a handball from Sangeeta Kumari. She tried to be hand of God like Diego Maradona. deliberately doing that. Yeah, she tried to be a hand of God like Diego Maradona. Referee blows the whistle and it's half time and Don Bosco go into the break with a 3-0 lead. And we saw a similar sort of situation like the last night where the goalkeeper was deceived by the bounce. The same happened here as well. Varsha, very lucky, the Sangeeta Kumari committing a handball. Otherwise, that would have been the third goal for Don Bosco. Sohan, is it a 3? I'm not too sure. I am not too sure if that goal has been given or not. I'm not too sure about it. I got to check. ആദ്യ ഗോൾ അമല റസിയുടെ. This is the first goal. And another second goal. Amala Rasi. The third goal has been disallowed for handball, so it's 2-0 in favor of Don Bosco Football 2-0. Academy. Yes, we can see. No, yes, 2 goal only. Yeah, correct. Don't go anywhere. ആദ്യ പകുതി Come back as the second half resumes. Right. ആദ്യ പകുതി അവസാനിക്കുമ്പോൾ 2 ഗോളുകൾക്ക് ഡോൺ ബോസ്കോ FA മുന്നിട്ട് നിൽക്കുന്നു. മൂന്നാമതൊരു ഗോള് കൈകൊണ്ടാണ് സംഗീത പോസ്റ്റിലേക്ക് തിരിച്ചുവിട്ടത്. അതിന് സംഗീതയ്ക്ക് പണിഷ് ചെയ്യപ്പെടുകയും ചെയ്യപ്പെട്ടു. തീർച്ചയായും ആദ്യ പകുതി ഡോൺ ബോസ്കോയുടെ മുന്നേറ്റത്തോടെ കൃത്യമായ നീക്കങ്ങളിലൂടെ അവർ മുന്നേറ്റം തുടരുന്നുണ്ടായിരുന്നു. രണ്ടാം പകുതിയിലേക്ക് നിങ്ങളെ ക്ഷണിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഇടവേളയ്ക്ക് പിരിയുകയാണ്. താങ്ക് യു. അല്ല ആ കമാൻഡറോട് പറയണം, താനോട് സംസാരിക്കുന്നല്ല, ഇംഗ്ലീഷ് കമാൻഡറുകാരോട് പറയണം. അപ്പൊ ഓക്കെ.
Welcome back. You are watching Scoreline Kerala Women's League live on Sportscast India. This is match number 21 between Don Bosco Football Academy and Luca Soccer Club. And Don Bosco leading by 2-0, and Bentila Dicot making a very quick change as Sri Lakshmi coming in for Meghna. A bit of a defensive an approach. Maybe Bentila Dicot will be looking to stabilize the midfield, and Lucas Soccer Club also changing their goalkeeper as the number 23 Anjumal will be coming in. A very tactical move from Bentila Dicot. She wants greater control in midfield, which is why she brought in Sri Lakshmi. Sri Lakshmi started in the previous game against Kerala United, and now she's been brought back. And Anjumal, she will be between the sticks for Lucas Soccer Club for the entire second half. Varsha, she was beaten twice in the first half, but also pulled off a couple of good saves. And now we are all set for the second half action. നമസ്കാരം പ്രിയ പ്രേക്ഷകരെ, രണ്ടാം പകുതിയിലേക്ക് നിങ്ങളെ സ്വാഗതം ചെയ്തുകൊള്ളുന്നു. ആദ്യ പകുതിയിൽ 2 ഗോളിന്റെ നേട്ടവുമായി മുൻതൂക്കവുമായി തന്നെ ഡോൺ ബോസ്കോ എഫ്. മത്സരം രണ്ടാം പകുതിയിലെ ആദ്യ മിനിറ്റുകളിൽ തന്നെ ഒരു മുന്നേറ്റം നടത്താനാണ് ഡോൺ ബോസ്കോ ശ്രമിക്കുന്നത്. നാദിയ നികത്തിലൂടെ ത്രോയിൻ അഞ്ചിത മേഘനയെ പിൻവലിച്ച് ശ്രീലക്ഷ്മിയെ ഡോൺ ബോസ്കോ കൊണ്ടുവന്നപ്പോൾ ഗോൾ കീപ്പർ വർഷയെ പിൻവലിച്ച് അഞ്ചുമോളിനെയാണ് കളത്തിലിറക്കിക്കുന്നത് ലൂക്ക. അമല റസി, അഞ്ജലിയുടെ ഹെഡർ ഡിഫൻസിൽ കൃത്യമായി ഉറച്ചു നിൽക്കുന്ന ഒരു കളിക്കാരി. അഞ്ജലി വീണ്ടും ലോങ് കിക്ക്, ഇരു വശങ്ങളിലേക്കും പന്തുകൾ നീട്ടിയടിക്കുന്ന ഒരു രീതി കാണാം. ബോളുമായി നാദിയ നികത്തിന്റെ നീക്കം അഞ്ജിതയിലൂടെ ഇന്റർസെപ്റ്റ് ചെയ്യപ്പെടുന്നു. അഞ്ജിത KM, ജേഴ്സി നമ്പർ 5. നാദിയ ത്രോയിൻ, ജമ്മു കാശ്മീർ സ്വദേശിനിയാണ്. വളരെ ആക്റ്റീവായി കളിക്കുന്ന ഒരു കളിക്കാരി എന്ന് തന്നെ വേണം പറയാൻ. അമല റസി ബാക്ക് പാസ്. ആര്യയുടെ ലോങ് കിക്ക് സംഗീതയെ ലക്ഷ്യമാക്കി. പ്രതിഭയുടെ അറ്റംപ്റ്റ്. ഗോൾ കീപ്പർ അഞ്ജുമോൾ. വർഷയ്ക്ക് പകരം അഞ്ജുമോളാണ് രണ്ടാം പകുതിയിൽ എത്തിയിരിക്കുന്നത്. അഞ്ജുമോൾ കൃത്യമായി ബോള് കൈപ്പിടിയിൽ ഒതുക്കുന്നു. Anjumal, she is a very experienced goalkeeper and also used to be Lucas Soccer Club's first choice goalkeeper. Missed in few matches due to the university games, and now she is back in the second half to rescue her side. And Nadia Nigat evades the challenge and sets up, gets the return. Nadia Nigat just wide, but brilliant link-up play from Don Bosco Football Academy, Mr. Ravi. വണ്ടർഫുൾ പാസസ്. നാദിയയുടെ ഒറ്റയ്ക്കുള്ള മുന്നേറ്റം, അത് അമല റസി നിന്നും വീണ്ടും നാദിയയിലേക്ക്. പക്ഷേ അത് പോസ്റ്റിലേക്ക് തിരിച്ചുവിടുവാൻ നാദിയക്കായില്ല. നാദിയ നികത്ത് വളരെ ആക്റ്റീവായി തന്നെ കളിക്കുന്ന ഒരു കളിക്കാരി. അമല റസി പോണ്ടിച്ചേരി സ്വദേശിനിയാണ്. തിരുവള്ളുവർ യൂണിവേഴ്സിറ്റിക്ക് കളിക്കുന്ന കളിക്കാരി.
നാദിയ കൃത്യമായി ബോളുമായി വീണ്ടും, പക്ഷേ അല്പവ്യത്യാസത്തിൽ പുറത്തേക്ക്. കൃത്യമായി അത് പോസ്റ്റിലേക്ക് തിരിച്ചുവിടാൻ സാധിക്കുന്നില്ല. സംഗീത നല്ലൊരു പൊസിഷനിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു. ലൂക്ക FC വനിതാ ഫുട്ബോളിൽ തുടക്കക്കാരാണെങ്കിലും കേരള പ്രീമിയർ ലീഗിൽ നല്ലൊരു അറ്റംപ്റ്റ് സംഗീതയുടെ. ഗോൾ കീപ്പർ അഞ്ജുമോൾ. രണ്ടാം പകുതിയിൽ ജോലിഭാരം അഞ്ജിതയ്ക്കാണ് കൈമാറിയിരിക്കുന്നത് ലൂക്ക. ആദ്യ പകുതിയിൽ വർഷയ്ക്കായിരുന്നു അതെങ്കിൽ വർഷ ആദ്യ പകുതിയിൽ നല്ല 1-2 സേവുകൾ നടത്തിയിരുന്നു. 2 ഗോളുകൾ വഴങ്ങിയെങ്കിലും നല്ല രീതിയിലുള്ള പ്രകടനമായിരുന്നു വർഷയുടേത്. വീണ്ടും ഒരു അറ്റംപ്റ്റ് പോസ്റ്റിലേക്ക്, ഗോൾ. തീർച്ചയായും ഗോൾ കീപ്പറുടെ തലയുടെ മുകളിലൂടെ പോകുന്നത് ഗോളിൽ കലാശിക്കുന്നു. ഗോൾ സ്കോർ ചെയ്തത് അവരുടെ. Well, that was a world-class finish. That was a world-class goal. From 35 yards out, look at that. Nearly 30 yards out. Look at the tip. Goalkeeper deceived by the flight and bulges the net. What a brilliant strike. And that is jersey number 12, I guess, of Don Bosco. Or 13, I think it's Pradeepa. An absolute screamer from 30 yards out. Yes. That's the confirmation of the goal scored of Pradeepa, number 13. Pradeepa. Tabitha turns away from her marker. Another ball inside. Passing from Don Bosco Football Academy. Very incisive this evening. ആ We have an early goal in the Pradeepayude second half. പാൻ ക്ലോസ് സൂം പോണം. ആ ശരി 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 ശരി. കാർത്തികിൽ നിന്നും വീണ്ടും പ്രദീപയുടെ ഒരു ശക്തമായ അടി ഗോൾ കീപ്പറുടെ തലയുടെ മുകളിലൂടെ ക്രോസ് ബാറിൽ ഒരുമി ഗോളിൽ പതിക്കുകയായിരുന്നു. തീർച്ചയായും ഈ ടൂർണമെന്റിൽ ഗോൾ കീപ്പറുടെ തലയ്ക്ക് മുകളിലൂടെ പോസ്റ്റിലേക്ക് പോകുന്ന ബോളുകളെല്ലാം ഗോളുകളിൽ കലാശിക്കാറുണ്ടായിരുന്നു. അത്തരം ഒരു ഗോൾ തന്നെയാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ കണ്ടത്. നല്ലൊരു അറ്റംപ്റ്റ് വീണ്ടും, പക്ഷേ ഗോൾ കിക്ക്. ഡോൺ ബോസ്കോക്ക് ഇന്ന് കുറച്ചൊന്ന് സ്റ്റേജ് നല്ല ഒരു ദിവസമാണെന്ന് തോന്നുന്നു. കേരള പ്രീമിയർ ലീഗിൽ ആദ്യമായി കളിക്കാൻ ഇറങ്ങിയ ഡോൺ ബോസ്കോ കോവളം FCക്കെതിരെ 1 ഗോളിന് വിജയം നേടുകയുണ്ടായി എറണാകുളത്ത്. ഇന്നലെ ലൂക്ക FC കേരളയുമായി ഗോൾലെസ് ഡ്രോയിലാണ് പിരിഞ്ഞത്. ഡോൺ ബോസ്കോയുടെ നിരന്തരമായ മുന്നേറ്റങ്ങൾ. പ്രദീപയിൽ നിന്നും ആര്യയിൽ നിന്നും ശ്രീലക്ഷ്മിയുടെ ശ്രമം ഗോളിലേക്ക്. വീണ്ടും സംഗീത ബോളുമായി മുന്നേറാനുള്ള ശ്രമം. അമലരസിയുടെ സഹായം. വീണ്ടും മിഡ്ഫീൽഡിൽ ബോൾ നിയന്ത്രണ ആക്കാനുള്ള ഡോൺ ബോസ്കോയുടെ ശ്രമങ്ങൾ. ത്രൂ പാസ് കളിക്കാനായിട്ടാണ് വീണ്ടും ശ്രമിക്കുന്നത്. നല്ല രീതിയിലുള്ള മുന്നോട്ട് കയറി ഇന്റർസെപ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന കാർത്തിക. Talking about Pradeepa's strike, an absolutely screamer, a belter of a strike by the number 13 from 30 yards out, and the goalkeeper Anjumal didn't had her sides protected. Pradeepa utilizing the wind that is blowing around Thrissur Municipal Corporation Stadium. And now Nadia Nigat controlling, dribbling, finds the right pass into Sangeeta on the right edge of the penalty area, unable to control the number 10.
Now it breaks for Sangeeta Kumari on the turn. Wow, what a finish. 4-0 Don Bosco Football Academy. 54ാമത് മിനിറ്റിൽ സംഗീതയിലൂടെ വീണ്ടും ഗോൾ നേടിക്കൊണ്ട് ഡോൺ ബോസ്കോ തീർച്ചയായും ശക്തമായ ഒരു ഷോട്ടായിരുന്നു ഇടതുകാല് കൊണ്ട് സംഗീത പോസ്റ്റിലേക്ക് തിരിച്ചുവിട്ടത്. യാതൊരു തര അവസരങ്ങളും അഞ്ജുമോൾക്ക് ലഭിക്കുന്നില്ല കൃത്യമായി ഗോൾ പോസ്റ്റിലേക്ക്. ആദ്യ പകുതിയിൽ കൈകൊണ്ട് ഗോളടിക്കാനായിട്ടാണ് സംഗീത ശ്രമിച്ചതെങ്കിൽ ഇത് കൃത്യമായ ഇടതുകാല് കൊണ്ടുള്ള ഒരു ഗോൾ തന്നെയായിരുന്നു. വളരെ നല്ല രീതിയിൽ. യെസ് Ravi, I don't really understand what was the reason behind replacing Varsha. She might have conceded 2 goals, but she made a couple of brilliant saves in the first half. Sometimes she may be injured. Anyway, this is a wonderful, good shot, no? She cannot do anything. One was going above her and another was going sideways. But Anjumal is not looking full 100% fit. Leah Paul. നന്ദനയെ പിൻവലിക്കുന്നു. ജേഴ്സി നമ്പർ 38 നന്ദനയെ പിൻവലിച്ച് ലിയ പോൾ ഗ്രൗണ്ടിലേക്ക് എത്തിയിരിക്കുകയാണ്. വീണ്ടും ഒരു സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ. ലൂക്കാക്ക് ജേഴ്സി നമ്പർ 47 ലുബ്ന ബഷീർ ഗ്രൗണ്ടിലേക്ക്. നിരഞ്ജനയാണ് പിൻവലിക്കുന്നത്. തുടർച്ചയായ 2 സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ നടത്തുകയാണ് ലൂക്ക. 4 ഗോളുകൾ ഡോൺ ബോസ്കോ നേടിക്കഴിഞ്ഞപ്പോൾ നല്ലൊരു മുന്നേറ്റം. വളരെ ആവേശത്തോടെ കളിക്കുന്നു ലൂക്ക. തീർച്ചയായും ഈ ടൂർണമെന്റിൽ ഗോളുകൾ ലൂക്കയ്ക്ക് ലഭിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും വഴങ്ങുന്നുണ്ടെങ്കിലും അവർ ഒരിക്കലും അവരുടെ ആവേശം കൈവിടുന്നില്ല എന്നുള്ളത് എടുത്തു പറയേണ്ട കാര്യമാണ്. അത് തന്നെയാണ് ഈ ടൂർണമെന്റിന്റെ വിജയവും. ആദ്യ പാദങ്ങളിൽ പരാജയപ്പെടുന്ന ടീമുകൾ രണ്ടാം പാദത്തിൽ വളരെ ശക്തമായി കളിക്കുന്ന കാഴ്ചയാണ് ഈ ടൂർണമെന്റിൽ സ്ഥിരമായി നടക്കുന്നത്. ആര്യയുടെ കാലിലാണ് പന്തുള്ളത്. ആര്യയിൽ നിന്നും ശ്രീലക്ഷ്മിയുടെ ഒരു ശ്രമം. ലോങ് ബോളിലൂടെ പോസ്റ്റിലേക്ക് ഗോള് നേടാനുള്ള ചില ശ്രമങ്ങളാണ് ഡോൺ ബോസ്കോ ഇപ്പോൾ നടത്തുന്നത്. തീർച്ചയായും പ്രതിഭയുടെ ഗോള് ഒരു ലോങ് കിക്കായിരുന്നു. അതുപോലെ തന്നെ നല്ല ഒരു ഇടംകാലൻ ഷോട്ടിലൂടെ സംഗീതയും ഗോൾ നേടി രണ്ടാം പകുതിയിൽ. ആദ്യ പകുതിയിൽ 2 ഗോളിനാണ് അവർ മുന്നിട്ട് നിന്നിരുന്നത്. ഡോൺ ബോസ്കോ ഇന്ന് ഡബിൾ വിജയത്തിലേക്കാണ് പോകുന്നത് എന്ന് തോന്നുന്നു. മെൻ ഫുട്ബോളിൽ കേരള പ്രീമിയർ ലീഗിൽ ഡോൺ ബോസ്കോ ആദ്യ വിജയം കരസ്ഥമാക്കി കോവളം FC-ക്കെതിരെ. വനിതാ ഫുട്ബോളിൽ സ്കോർലൈൻ കേരള വുമൻസ് ലീഗിൽ ഇപ്പോൾ 4 ഗോളുകൾക്ക് ഡോൺ ബോസ്കോ മുന്നിട്ട് നിൽക്കുന്നു. That was a strike from Pradeepa. Look at that. She applied the right technique and exemplary finishing by the number 13. How often do you see such goals? And This on was the also half wonderful turn, one. a tempting bounce, favorable angle for Sangeeta Kumari, who made no mistake on the half turn, slotting it past Anjumal. It also fell onto her weaker left foot, but she still managed to get the shot away and into the back of the net. 2 brilliant goals, Ravi, in the second half. Exactly. വീണ്ടും ഡോൺ ബോസ്കോയുടെ അറ്റംപ്റ്റ് ത്രൂ പാസ് ആണ് കളിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നത്. ബോൾ പൊസിഷനിലൂടെ ത്രൂ പാസ് കളിക്കുന്നതായിരിക്കും കുറച്ചുകൂടി മെച്ചം എന്ന് തോന്നുന്നു. കാരണം തീർച്ചയായും
4 കളിക്കാരികളെങ്കിലും ഡിഫൻസീവ് ഏരിയയിൽ ഉണ്ട് ലൂക്കയ്ക്ക്. മിഡ്ഫീൽഡിൽ ഒന്നാം തരം ഒരു പാസ്, വീണ്ടും വൺ ടച്ച് പാസിന്റെ ശ്രമം, നല്ലൊരു അവസരം, പോസ്റ്റിലേക്ക് തിരിച്ചുവിട്ട് ഗോൾ. നാദിയ നിഗത്ത് 3-4 പാസുകളിലൂടെ ഗോളിലേക്ക്. നാദിയ കൃത്യമായി പാസുകളിലൂടെ മുന്നേറി ഗോൾ അടിച്ച നല്ലൊരു ഗോള്. 59ാമത് മിനിറ്റിൽ നാദിയയിലൂടെ ഗോൾ നേടുന്നു. And on Jumal, I think Ravi, she should have saved this one. And this is what I was talking about. She doesn't look 100% fit according to me. അങ്ങനെ വന്നാ പോരെ, ഫോളോ ചെയ്താ പോരെ. Taking nothing away from the goal scorer Nadia Nigat, but that should have been saved at her near post. കണ്ടിന്യൂവേഷൻ ആര്യയിൽ നിന്നും നാദിയ നിഗത്ത്. നാദിയ ബോളുമായി മുന്നോട്ട് കയറാനുള്ള ഒരു ശ്രമം, അത് ഒബ്സ്ട്രക്ട് ചെയ്യപ്പെടുന്നു. ലൂക്ക ചില സന്ദർഭങ്ങളിൽ മുന്നോട്ട് പന്ത് നീക്കാനുള്ള ശ്രമങ്ങൾ നടത്തുന്നുണ്ടെങ്കിലും അത് ഒരു തരത്തിലും വിജയിക്കുന്നില്ല. സംഗീതയുടെ വലം കാല കൊണ്ടുള്ള പോസ്റ്റിലേക്ക് ഒരു അറ്റംപ്റ്റ് കാണാം. നാദിയയുടെ ഗോള്, അത് അഞ്ചുമോൾക്ക് അവസരം നൽകാതെ തന്നെ വലത് ഫസ്റ്റ് പോസ്റ്റിലൂടെ ഗോൾ നേടുകയാണ് നാദിയ. നാദിയ ആ ഗോളിന് ശേഷം വലിയ സെലിബ്രേഷൻ തന്നെ നടത്തുന്നു. ഇപ്പോൾ 60 മിനിറ്റ് പിന്നിടുമ്പോൾ 5 ഗോളുകൾക്ക് ഡോൺ ബോസ്കോ FA മുന്നിട്ട് നിൽക്കുകയാണ്. ഇതോടെ ഡോൺ ബോസ്കോയുടെ ഗോൾ നേട്ടം 24 ഉയർന്നിരിക്കുകയാണ്. അതേപോലെ തന്നെ 62 ഗോളുകളാണ് ലൂക്ക ഇപ്പോൾ ഈ ടൂർണമെന്റിൽ വഴങ്ങിയിരിക്കുന്നത്. തീർച്ചയായും ഈ ടൂർണമെന്റ് പല ക്ലബുകൾക്കും ഒരു ആദ്യ അനുഭവമാണ്. ഗോകുലത്തിന് ഒഴിവാക്കി പറഞ്ഞാൽ ഈ ടൂർണമെന്റിന് വേണ്ടി മാത്രമാണ് പ്ലേയേഴ്സിനെ കണ്ടെത്തി അവർ ഒരുങ്ങിയത്. അതിന് വേണ്ടത്ര സമയവും അവർക്ക് കിട്ടിയിരുന്നില്ല. പക്ഷേ മത്സരങ്ങൾ പുരോഗമിക്കുന്തോറും ടീമുകളെല്ലാം അവരുടെ നില മെച്ചപ്പെടുത്തുന്നുണ്ട്. നാദിയയുടെ ഒരു ശ്രമം സെന്ററിംഗില്, അത് കൃത്യമായ ഒരു പാസ് ആയിരുന്നില്ല. അൽഫോൺസിയ തിരുവനന്തപുരം സ്വദേശിനിയാണ്. മിഡ്ഫീൽഡിൽ ലൂക്കായുടെ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കളിക്കാരി. കൃഷ്ണപ്രിയ ഇത്തവണ സ്റ്റേറ്റിനെ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്ത കളിക്കാരിയാണ്. അതുല്യ, നാദിയ നിഗത്ത് ഡ്രിബിള് ചെയ്ത് കടന്നു കയറാനാണ് ശ്രമിക്കുന്നത്. തീർച്ചയായും ഡ്രിബിള് ചെയ്യുന്നത് ഒപ്പണന്റ് നേരെയാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അത് തടയാനായി ലൂക്ക കളിക്കാരികൾക്കാകുന്നു. അഞ്ചിതയായിരുന്നു അത് ഒബ്സ്ട്രക്ട് ചെയ്തത്. Nadia Nigat using her physicality in winning the free kick. Number 26 of Don Bosco will be delivering this one. Sent into the box and free header. This time Anjumal collecting it. Nonetheless, that was a brilliant hold-up play from Nadia Nigat on the right-hand side, using her upper body strength. And Athulia, she is having a
a very tough day up against the winger Nadia Nigat. She is solidly built, causing all sorts of problems for Luca Soccer Club from the right hand side. And there she is on the ball. Comes back inside. Cleared away. First time by Srividya. തീർത്ഥലക്ഷ്മി ഫുൾ ബാക്ക് സ്ഥാനത്ത് കളിക്കുന്ന തീർത്ഥലക്ഷ്മി വളരെ ആക്റ്റീവായി കളിക്കുന്ന ഒരു കളിക്കാരിയാണ്. ഒരു അവസരം, പക്ഷേ അത് കൃത്യമായി അമല റസിക്ക് പോസ്റ്റിലേക്ക് തിരിച്ചുവിടുവാൻ കഴിഞ്ഞില്ല. തീർത്ഥലക്ഷ്മിയിൽ നിന്നും വന്ന ഒരു ക്രോസ്. വീണ്ടും തീർത്ഥലക്ഷ്മിയുടെ ഒരു ലോങ് കിക്ക് സംഗീതയിലേക്ക് കൃത്യമായി തന്നെ കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്ന സംഗീത. വീണ്ടും നാദിയ നിഗത്തിലേക്ക്. അത് ഒരു ഗോൾ കിക്കിൽ കലാശിക്കുകയാണ്. മുസമ്മിൽ അസിസ്റ്റന്റ് റഫറി. അറുപത്തി 5 മിനിറ്റിലേക്ക് കളി പുരോഗമിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. 5 ഗോളുകൾ ഇതിനോടകം തന്നെ ഡോൺ ബോസ്കോ നേടിക്കഴിഞ്ഞു. ആദ്യ പാദത്തിൽ 2 ഗോളുകൾ മാത്രമാണ് ഡോൺ ബോസ്കോയ്ക്ക് ഇവർക്കെതിരെ ലൂക്കാക്കെതിരെ നേടാൻ കഴിഞ്ഞതെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ 5 ഗോളുകൾ ഇതിനോടകം തന്നെ നേടിക്കഴിഞ്ഞു. ഇതേ അനുഭവം തന്നെയായിരുന്നു കടത്തനാട്ട് രാജയ്ക്കെതിരെ കളിച്ചപ്പോഴും ഡോൺ ബോസ്കോയ്ക്ക്. ആദ്യ പാദത്തിൽ 6-1 വിജയിച്ച ഡോൺ ബോസ്കോ രണ്ടാം പാദത്തിൽ 9 ഗോളുകളാണ് അടിച്ചത്. പക്ഷേ ഡോൺ ബോസ്കോയ്ക്ക് കേരള യുണൈറ്റഡുമായി ഒരു മത്സരം ഡ്രോയിൽ പിരിയേണ്ടിയും അതേപോലെ തന്നെ ട്രാവൻകൂർ റോയൽസുമായി ഒരു പരാജയം ഏറ്റുവാങ്ങേണ്ടിയും വന്നു. തീർച്ചയായും ഗോകുലത്തിന് ഒപ്പത്തിനൊപ്പം പോയിന്റുകളുമായി നീങ്ങിയിരുന്ന അവസ്ഥയിലാണ് അത് സംഭവിച്ചത്. പക്ഷേ 18-ാം തീയതി അവർക്ക് ഗോകുലുമായി കളിയുണ്ട്. ആ കളി വളരെ നിർണായകമാണ് ഡോൺ ബോസ്കോയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം. അമലറസി 4 കളിക്കാരികൾ. വീണ്ടും പോസ്റ്റിലേക്ക് ഒരു അറ്റംപ്റ്റ്, അല്പവ്യത്യാസത്തിൽ പുറത്തേക്ക്. ലോങ് കിക്കിലൂടെ ഗോൾ നേടാൻ ശ്രമിക്കുന്ന ആര്യയെ കാണാം. ജെഴ്സി നമ്പർ 14 ആര്യയുടെ ലോങ് കിക്ക്. She deciding as well to test Anjumal. She was slightly advanced. Her shot was not on target. But that was a decent attempt. Amla Rassi. Through the middle this time. Back into the box. Oh! Hits the woodwork and goes out. Awful goalkeeping from Anjumal. Corner for Don Bosco. What do you have to say about that, Mr. Ravi? This is what I was telling about. She doesn't look 100% fit, according to me. And that was the easy collection. She made a mess of it. Awful goalkeeping. Their team management decision, no. We cannot intercept her in that case. Goal! Goal number 6 Sangeeta for Bosco. goalilekku. Yes, Sangeeta this time. Sangeeta with a glancing header at the near post. And half a dozen for Don Bosco Football Academy. And Sangeeta scoring her double of the night. And that takes her on to 7 goals in this competition. Look at that. Beautifully thought out. That was a delivery sent in by Nadia Nigat towards the near post. And Sangeeta with a glancing header scoring goal number 6 for Don Bosco. വളരെ മനോഹരമായ ഒരു ഹെഡറിലൂടെ സംഗീത ഒരു കോർണറിൽ നിന്നും പോസ്റ്റിലേക്ക് ഗോൾ നേടിയിരിക്കുകയാണ്. നാദിയയുടെ കോർണർ കൃത്യമായി തലവച്ച്
ഗോൾ കീപ്പർ അഞ്ജുമോൾക്ക് ഒരു അവസരവും നൽകാതെ പോസ്റ്റിലേക്ക് തിരിച്ചുവിട്ട സംഗീത. ഫ്രീ കിക്ക് ഡോൺ ബോസ്കോയ്ക്ക് അനുകൂലമായി. ഫ്രീ കിക്ക് വീണ്ടും ഗോൾ പോസ്റ്റിനെ ലക്ഷ്യം വെക്കുന്നു എന്ന് നമുക്ക് പ്രതീക്ഷിക്കാം. അതുല്യാണ് കിക്ക് എടുക്കുന്നത്. പോസ്റ്റിനെ കടന്ന് ഉയരത്തിൽ അത് പുറത്തു പോയിരിക്കുകയാണ്. ഗോൾ കിക്ക്. ലൂക്കായുടെ ഒരു ശ്രമങ്ങളും രണ്ടാം പകുതിയിൽ നമ്മൾ കണ്ടിട്ടില്ല. തീർച്ചയായും ഡോൺ ബോസ്കോയുടെ പിന്നേറ്റ നിരയിൽ തീർത്ഥലക്ഷ്മിയും അഞ്ജലിയും കാർത്തികയും അടങ്ങുന്ന പിന്നേറ്റ നിര വളരെ ശക്തമാണ്. ഗോൾ കിക്ക് കൃത്യമായി തന്റെ കളിക്കാരികൾക്ക് നൽകാൻ കഴിയാതെ ലൂക്ക. സംഗീതയുടെ ഒരു ശ്രമം വീണ്ടും പുറത്തേക്ക്. സംഗീത നിരന്തരമായി ആക്രമണങ്ങൾ അഴിച്ചുവിടുകയാണ്. കാരണം 2 ഗോള് അടിച്ചതിന്റെ ആവേശം സംഗീതയ്ക്കുണ്ട്. ശ്രീവിദ്യ ഗോൾ കിക്ക് എടുക്കുന്നു. ലോങ് കിക്ക്. Sangeeta Kumari's attempt very nearly she scored her hat trick. Tried to chip the goalkeeper. This time narrowly misses out. The player from Jharkhand on 7 goals in this competition. And among all the Indian strikers who have impressed in this competition, Sangeeta Kumari is going to be one of them surely. And apart from Jyoti of Gokulam Kerala, and Sarita as well of Travancore Royals, highly impressive in this edition of Kerala Women's League. Harmilan covered also. Harmilan Kaur of Kerala United. Sangeeta Kumari shortest among them, but she is brilliant on her feet. She's got quick feet and wonderful dribbling skills. Such an exciting player to watch, Sangeeta Kumari, isn't it, Ravi? Yes, sure. കാലുകളിൽ നല്ല ബോൾ കൺട്രോളും വേഗതയുമുള്ള ഒരു കളിക്കാരിയാണ് സംഗീത. ജാർഖണ്ഡ് സ്വദേശിനി. വളരെ വേഗതയിൽ, പക്ഷേ പല സമയത്തും ബോൾ ഡ്രിബിൾ ചെയ്യുന്നത് എതിരാളികളുടെ അടുത്തേക്കാണ് എന്നുള്ളത് ഒരു കുറവ് തന്നെയാണ്. പക്ഷേ ഇന്നത്തെ സംഗീതയുടെ 2 ഗോളുകൾ മനോഹരം എന്ന് തന്നെ എടുത്തു പറയണം. ഇടതുകാല് കൊണ്ടുള്ള നല്ലൊരു ഷോട്ട്, അതുപോലെ തന്നെ നല്ലൊരു കോർണറിൽ നിന്നും വന്ന ബോളിൽ ഒരു ഹെഡർ. വീണ്ടും നാദിയയുടെ കോർണർ. ഗോൾ കീപ്പർ അഞ്ജുമോളിന്റെ ശ്രമം. തീർത്ഥലക്ഷ്മി വീണ്ടും നാദിയയ്ക്ക്. നാദിയ ഒരു സെന്ററിംഗ്. ശ്രീലക്ഷ്മി. അവിടെ അൽഫോൺസിയുണ്ട്. അൽഫോൺസിയയുടെ നേരെ പന്തുമായി ചെന്നാൽ അത് കടന്നു പോകാൻ അല്പം ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. വൺ ടച്ച് പാസ് അമല റാസി. മനോഹരം. പാസുകളുടെ കാര്യത്തിലും ഗോളുകൾ നേടുന്ന കാര്യത്തിലും അമല റാസി വളരെ നല്ല നിലവാരം പുലർത്തുന്നു. ശ്രീലക്ഷ്മിയുടെ ത്രോയിൻ. ഏകദേശം 8 കളിക്കാരികൾ ഇപ്പോൾ ലൂക്കായുടെ പെനാൽറ്റി ഏരിയയിൽ. ബോള് കൃത്യമായി കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ ലൂക്ക കളിക്കാരികൾക്കാകുന്നില്ല. നിരന്തരം ആക്രമണങ്ങളാണ് ഡോൺ ബോസ്കോ നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ആദ്യ പാദത്തിൽ 2 ഗോളുകൾ മാത്രമാണ് ഡോൺ ബോസ്കോയ്ക്ക് ലൂക്കയ്ക്കെതിരെ നേടാൻ കഴിഞ്ഞതെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ 73 മിനിറ്റിലേക്ക് കടക്കുമ്പോൾ 6 ഗോളുകൾ തന്നെ നേടിയിരിക്കുന്നു.
മിഡ്ഫീൽഡിൽ Luca ഒഴിഞ്ഞു now. കിട്ടിയിരിക്കുന്ന ഒരു അസമയം. And that's a fine Yes, sir. pass. Krishna Priya chasing. The goalkeeper comes out and makes an important clearance. Kirthana. Probably the first time I've seen Kirthana in action in second half. Exactly. അഞ്ജിത ഒരു ലോങ് കിക്കാണ് എടുത്തത്. പക്ഷേ ബോള് പൊസഷനിൽ വെച്ചുകൊണ്ട് കളിക്കാൻ ഇരു ടീമുകളും തയ്യാറാകുന്നില്ല. പക്ഷേ ഡോൺ ബോസ്കോ കൃത്യമായി ചില 2, 3, 4 പാസുകൾ വരെ നൽകാൻ ശ്രമിക്കുന്നുണ്ട്. അത്തരം സന്ദർഭങ്ങളിൽ മാൻ ടു മാൻ മാർക്കിംഗ് ആണ് ലൂക്ക ചെയ്യുന്നത്. ഗോള് അടിക്കുന്നതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ ഗോളുകൾ വഴങ്ങുന്നതിലുള്ള എണ്ണം കുറയ്ക്കാനാണ് ലൂക്ക ശ്രമിക്കുന്നത്. നാദിയ ടീമിന്റെ ത്രോയിനുകൾ, കോർണറുകൾ എല്ലാം എടുക്കുന്ന വളരെ ആക്റ്റീവായിട്ടുള്ള ഒരു കളിക്കാരി. ലൂക്കായുടെ ഒരു ത്രൂ പാസ്, തീർത്ഥലക്ഷ്മി അത് കൃത്യമായി തന്നെ കൺട്രോൾ ചെയ്ത് തങ്ങൾക്ക് അനുകൂലമായ ഒരു ത്രോയിനാക്കി മാറ്റിയിരിക്കുകയാണ്. തീർത്ഥലക്ഷ്മിക്ക് പരിക്ക് പറ്റിയിരിക്കുന്നു. അതൊരു കൊളീഷനായിരുന്നു. വൈദ്യസഹായം തീർത്ഥലക്ഷ്മി ആവശ്യപ്പെടുന്നു. വളരെ We are into the last 15 minutes of the game then. Don Bosco Football Academy player is injured. A slight collision near the touchline. But now she looks okay. Don Bosco Football Academy. After Gokulam Kerala, the only side with the maximum number of wins, Gokulam Kerala have won all the 8 matches that they have played. And Don Bosco Football Academy heading towards their 5th victory. A team with the second most number of wins in this edition of Kerala Women's League. Just one loss into the hands of Travancore Royals that came on the 4th of January, and after a 10 days break, maybe the side was a bit rusty after New Year's celebration. Here is Sangeeta, but they quickly got back to winning ways by thrashing Karatana Raja Football Academy by 9-0. They are leading 6-0 here. Here is Sangeeta Kumari, twinkle-toed 3 defenders on almost a shot and from distance. It's gone wide, and once again it gave us a feeling that it was going in. ലോങ് ബോളുകൾ പോസ്റ്റിലേക്ക് പായിച്ചുകൊണ്ട് ഗോൾ നേടാനാണ് ഡോൺ ബോസ്കോ കൂടുതൽ ശ്രമിക്കുന്നത്. കാരണം ലോങ് ബോളിലൂടെ അവർ ഗോളുകൾ നേടിക്കഴിഞ്ഞു. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഗോൾ കീപ്പറെ പരീക്ഷിക്കാനാണ് ഡോൺ ബോസ്കോ ശ്രമിക്കുന്നത്. മിഡ്ഫീൽഡിൽ നല്ലൊരു പാസ്, ഒഫൻസ് പ്രദീപയായിരുന്നു അത്. പ്രദീപയ്ക്ക് ലുബിനയുടെ ഒരു ഒഫൻസ് ആയിരുന്നു അത്. അഞ്ജലി ഫ്രീ കിക്കുകൾ ഗോളാക്കുന്നതിൽ വിദഗ്ധയാണ്. അഞ്ജുമോളിന് ഇതൊരു പരീക്ഷണമാകുമെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം. അഞ്ജലിയുടെ ഫ്രീ കിക്ക് കൃത്യമായി പോസ്റ്റിലേക്ക് അഞ്ജുമോൾ അത് കളക്ട് ചെയ്യുന്നു. വളരെ നല്ല രീതിയിൽ തന്നെ ഇത്തവണ അഞ്ജുമോൾ അത് കളക്ട് ചെയ്തു. അഞ്ജുമോളുടെ കൈകളിൽ നിന്ന് വീണ പന്ത് സംഗീത പോസ്റ്റിലേക്ക് തിരിച്ചുവിടുവാൻ ശ്രമിച്ചെങ്കിലും കൃത്യമായി ആ ബോള് പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്യുകയാണ് അഞ്ജുമോൾ ചെയ്തത്. അൽഫോൺസിയുടെ ലോങ് കിക്ക്, പക്ഷേ യാതൊരു തരത്തിലുള്ള ഒരു അപകടവും അവിടെയില്ല. അഞ്ജലിയുടെ ഫ്രീ കിക്ക് നമുക്ക് കാണാം. ഗോൾ കീപ്പർ കൃത്യമായി ബോള് കൈപ്പിടിയിൽ ഒതുക്കുന്നു.
സംഗീത ബോളിന് വേണ്ടി ശ്രമിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു അവിടെ. That was very close. Anjumal and Sangeeta Kumari was almost ready to pounce. Luckily this time for the goalkeeper, she managed to hold on to it in the end. Number 21 coming in for Luca. Alfonsia has been sacrificed and Sri Lakshmi has been introduced. Nadia Nigat driven across straight into the feet of the number 47 Lubna Bashir. The ball has already crossed the line. It's a Don Bosco Football Academy throw-in. The game coming up tomorrow is between Kadathanat Raja Football Academy and Travancore Royals. It's going to be another exciting game. Travancore Royals was overwhelmed by Kerala United in that thrilling encounter. They will look to salvage their campaign tomorrow against Kadathanat Raja. Here is Thabitha for Don Bosco. No space to move forward. Plays it back quickly. Now Don Bosco is building up. Still carrying the ball. Getting onto the second balls a lot more quicker. The team in gold and yellow. Another corner. 10 minutes of regulation time left. And we start off with this corner kick. Will this give Don Bosco Football Academy their 7th of this evening? And Nadia Nigat already assisted one from set piece. She will look to double her tally. In comes the corner. A shot on the half turn. It's wide of the post as well. And goal kick for Luca Soccer Club. That was the attempt by the number 6 on the half turn. That is Sri Lakshmi, who came in for Meghna in the second half. Referee got in the way. Tahir Zaman and the team in position will get a drop. രണ്ടാമത് മിനിറ്റിൽ കളി പുരോഗമിക്കുകയാണ്. 6 ഗോളുകൾ ഡോൺ ബോസ്കോ ഇതിനോടകം തന്നെ നേടിക്കഴിഞ്ഞു. വീണ്ടും ഗോളുകൾക്ക് വേണ്ടിയുള്ള ഡോൺ ബോസ്കോയുടെ ശ്രമം, ചെറുത്തു നിൽക്കാനായിട്ട് ലൂക്കായുടെ ശ്രമം. തീർച്ചയായും പക്ഷേ പല സമയത്തും ശ്രീലക്ഷ്മി ബോളുമായി ഡ്രിബിൾ ചെയ്ത് കയറാനാണ് ശ്രമിക്കുന്നത്. ബോളുകൾ പൊസിഷനിൽ വച്ച് കളിക്കാതെ ഡ്രിബിൾ ചെയ്ത് മുന്നോട്ട് കയറാനാണ് പല സമയത്തും ഡോൺ ബോസ്കോ ശ്രമിക്കുന്നത്. ലൂക്കയ്ക്ക് അനുകൂലമായ ഫ്രീ കിക്ക്. നാളെ ഈ ടൂർണമെന്റിൽ കടത്തനാട്ട് രാജ ഫുട്ബോൾ അക്കാദമി ട്രാവൻകൂർ റോയൽസുമായി 6 മണിക്ക് ഏറ്റുമുട്ടുന്നു. ശ്രീവിദ്യയുടെ കിക്ക് നല്ല ലോങ് കിക്കായിരുന്നു അത്. ലുബ്ന റഫറി അബു താഹിർ. തീർത്ഥലക്ഷ്മിക്ക് കുറച്ച് മുമ്പ് പരിക്ക് പറ്റിയിരുന്നു. വൈദ്യസഹായം തേടി വീണ്ടും കളത്തിലേക്ക് വന്ന് നല്ല ആത്മാർത്ഥമായി തന്നെ കളിക്കുന്നു. നാദിയ അഞ്ചിത ബോൾ ത്രോയിന് വഴങ്ങി രക്ഷപ്പെടുന്നു. എല്ലാ വലതുവശത്തുള്ള എല്ലാ ത്രോയിനുകളും എടുക്കുന്നത് നാദിയാണ്. അതുപോലെ തന്നെ
കോർണറുകൾ 2 കോർണറുകൾ എടുക്കുന്നതും നാദിയന്. ഒരു സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ, jersey number 42 in and jersey number 10 Krishna Priya out. സോന പി ദാസ് ആണ് ഗ്രൗണ്ടിലേക്ക് വന്നിരിക്കുന്നത്. കൃഷ്ണപ്രിയയ്ക്ക് ഒരു അവസരമായിരുന്നു അത് സംഗീതയ്ക്ക്, പക്ഷേ അത് പോസ്റ്റിലേക്ക് തിരിച്ചുവിടുവാൻ സംഗീതയ്ക്കായില്ല. ഗോൾ കീപ്പർക്ക് മിസ്സായി വന്ന ഒരു അവസരം കൂടിയായിരുന്നു അത്. Oh, caught in possession. And now the number 7 for Luca, moving aggressively with the ball. But her joy was short-lived. Here's Don Bosco, this time down the middle. Amla Rassi, Sangeeta is waiting for it. Just delayed a bit too much. And releasing the ball. Sri Lakshmi. Sri Lakshmi. And nodding it onto her own path. She's got Sangeeta Kumari inside her. Still holding on to the ball. Laying it behind. Kept in play. Sri Lakshmi. A bit of an intricate play on the far side. Just about 5 minutes left in this Don Bosco Football Academy. They are looking for more. Oh, in between 2 players. Amla Rassi, simply superb. Very entertaining, very interesting, highly impressive. The number 31. Sri Lakshmi. Tabitha shifting back onto her left foot. But the attempt is not the one to remember. Third place Travancore Royals take on 5th place Karathanad Raja Football Academy tomorrow. Don Bosco have won their game tonight. Travancore Royals will look to do the same tomorrow to have any chance of finishing into the top 2. They have got a better head-to-head record against Don Bosco. And given the fact they've beaten them by 3-1. It's going to be 8 straight loss for Luca. Sohan, Don Bosco is heading to double victory today. KPL, they won against Kovalam FC. Yeah, exactly. Ernakulam. Don Bosco Day today. Yeah, yes. മിഡ്ഫീൽഡിൽ മനോഹരമായ നല്ല പാസുകൾ. അഞ്ജലിയിൽ നിന്നും തീർത്ഥലക്ഷ്മി, കോഴിക്കോട് സ്വദേശിനിയാണ്. നല്ലൊരു നാദിയ നികത്തിലേക്കുള്ള ഒരു ത്രൂ പാസിനാണ് ശ്രമിച്ചത്, പക്ഷേ അത് ഇന്റർസെപ്റ്റ് ചെയ്യപ്പെടുന്നു. The pace that is being set by the men's team earlier in the day in the Kerala Premier League, and the women's team continuing the momentum. The men's team setting an example at the Maharajas College ground in Ernakulam and earlier in the day. And now it's possession football from Don Bosco. This time giving away the ball. Sri Lakshmi brings it down, but heavy touch. Luca have the ball. They give the ball back as well. Sangeeta Kumari is going to be a pass for her. Sangeeta could be her hat-trick, and is goal number 8 for Don Bosco Football Academy. And Anjumal got a hand to that. The ball just dropped on the line. And an easy tap in. And the easiest of the goal she might have scored so far in her career. And Amla Rassi completing her hat-trick before Sangeeta Kumari. And it's 7-0 for Don Bosco. ഒരു കൂട്ടായ പരിശ്രമത്തിനൊടുവിൽ അമല റാസി
തന്റെ മൂന്നാമത് ഗോൾ നേടിയിരിക്കുകയാണ് ഈ മത്സരത്തിൽ. 18ാമത് മിനിറ്റിലും 33ാമത് മിനിറ്റിലും 88ാമത് മിനിറ്റിലും അമല റസി ഗോൾ നേടിയിരിക്കുകയാണ്. പോണ്ടിച്ചേരി സ്വദേശിനിയാണ്. തിരുവള്ളുവർ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയുടെ കളിക്കാരി. വളരെ മുന്നേറ്റ നിരയിൽ വളരെ ആക്റ്റീവായി കളിക്കുന്ന ഒരു കളിക്കാരിയാണ് അമല. തീർത്ഥലക്ഷ്മി അമല റസിയിലേക്ക് നല്ലൊരു ടേണിംഗ് എന്ന് തന്നെ പറയണം. നല്ല രീതിയിൽ അത് ടേൺ എടുക്കുകയാണ്. ബോൾ വരുന്നതിനോടൊപ്പം തന്നെ ബോഡി ടേൺ ചെയ്ത് മുന്നോട്ട് തിരിയുന്ന ഒരു നല്ലൊരു ടെക്നിക്. 2 മിനിറ്റാണ് ആഡഡ് ടൈം. മത്സരം റെഗുലർ സമയം അവസാനിക്കുമ്പോൾ 2 മിനിറ്റ് ആഡഡ് ടൈമാണ് നൽകിയിരിക്കുന്നത്. Nothing left in this game now. It's been a one-way traffic. Don Bosco Football Academy will look to score at least a couple of goals more before the final whistle. They have 3 minutes to do that. And Nadia Nigat. That was a wayward attempt. Luca even struggling to cross the halfway mark. All the 11 players inside their own half defending. Sangeeta, silky skills from the number 10. ഡഗ്ഔട്ടിൽ നിന്നും കൈയടികളും അതുപോലെ തന്നെ ആവേശത്തിലുള്ള ഒച്ചയും എല്ലാം കേൾക്കാം. തീർച്ചയായും ഡോൺ ബോസ്കോ ഈ വിജയം ആഘോഷിക്കുകയാണ്. 7 ഗോളുകളാണ് ഡോൺ ബോസ്കോ ഇന്നത്തെ മത്സരത്തിൽ നേടിയിരിക്കുന്നത്. നല്ല നാദിയ നേതൃത്വത്തിലേക്കുള്ള ഒരു പാസ്, നല്ലൊരു സെന്ററിങ്. പക്ഷേ അത് ഇന്റർസെപ്റ്റ് ചെയ്യപ്പെടുന്നു. ഗോൾ കീപ്പർ അഞ്ചുമോൾ. 2ാം പകുതിയിൽ 5 ഗോളുകൾ അഞ്ചുമോൾക്ക് വഴങ്ങേണ്ടി വന്നു. ആദ്യ പകുതിയിൽ 2 ഗോളുകൾ മാത്രമാണ് ഡോൺ ബോസ്കോ നേടിയതെങ്കിൽ 2ാം പകുതിയിൽ ഇതേവരെ 5 ഗോളുകൾ നേടിയിരിക്കുന്നു. സംഗീത, നാദിയ ഡ്രിബിൾ ചെയ്ത് കടക്കുകയാണ് വലതുവശത്തൂടെയുള്ള മുന്നേറ്റം പെനാൽറ്റി ഏരിയയിലേക്ക്. പക്ഷേ അത് കൃത്യമായി ശ്രീവിദ്യ അടിച്ചകറ്റിയിരിക്കുകയാണ്. തീർത്ഥലക്ഷ്മി ത്രോയിൻ ലൂക്ക എഫ്സിക്ക് അനുകൂലമായി. അഞ്ചിത. പക്ഷേ മിഡ്ഫീൽഡിൽ തന്നെ ലൂക്കായുടെ ശ്രമങ്ങളെയെല്ലാം തടഞ്ഞുകൊണ്ട് മുന്നോട്ട് പന്തെത്തിക്കുന്ന ഡോൺ ബോസ്കോ. സംഗീതയുടെ ബാക്ക് പാസ്. നല്ല രീതിയിൽ അമർ റാസിയുടെ ഒരു ടേണിംഗ് എടുത്ത് പറയാവുന്ന ഒരു കളി തന്നെയാണ് അത്. നല്ല രീതിയിൽ ടേൺ ചെയ്തു. And that's the full time whistle from Abu Tahir. Yes, full time. Another comprehensive victory for Don Bosco Football Academy, and with this win, they keep their hopes alive for the title. It's going to be a lip-smacking encounter against Gokulam Kerala on 18th of Jan. The win takes them to 16 points from 7 matches. Luca Soccer Club for them. Their slumber continues. That's the full-time scoreline. Luca Soccer Club 0, Don Bosco Football Academy 7, with a hat-trick from Amla Rassi. Congratulations to Don Bosco Football Academy. മത്സരം 7 ഗോളുകൾക്ക് ഡോൺ ബോസ്കോ വിജയിച്ചിരിക്കുന്നു. മത്സരശേഷമുള്ള ഫെയർ പ്ലേ ഗസ്റ്റേഴ്സ് ഇരു ടീമുകളും വളരെ സൗഹാർദ്ദപരമായി പിരിയുന്നു.
തീർച്ചയായും വളരെ ഒരു നല്ലൊരു സൈനാണത്. ഇന്ന് ഡോൺ ബോസ്കോയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം 2 വിജയങ്ങളാണ് അവർക്ക്. കേരള പ്രീമിയർ ലീഗിൽ അവർ കോവളം FC-ക്കെതിരെ 1 ഗോളിന് വിജയിച്ച് ആദ്യ വിജയം നേടിയിരിക്കുന്നു. സ്കോർ ലൈൻ കേരള വുമൻസ് ലീഗിൽ ഡോൺ ബോസ്കോ 7-0 ലൂക്ക സോക്കർ ക്ലബിനെ പരാജയപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു. അങ്ങനെ 2 വിജയങ്ങളാണ് ഇന്ന് ഡോൺ ബോസ്കോ ക്ലബിനെ സംബന്ധിച്ച്. നാളെ ഈ ടൂർണമെന്റിൽ കടത്തനാട്ട് രാജ ഫുട്ബോൾ അക്കാദമി ട്രാവൻകൂർ റോയൽസ് ഫുട്ബോൾ അക്കാദമിയെ നേരിടുന്നു. നമുക്ക് ഗോളുകളിലേക്ക് പോകാം. ആദ്യ ഗോൾ അമലറാസിയുടെ കൃത്യമായ പ്ലേസിംഗ്. 18ാമത് മിനിറ്റിലാണ് ഗോൾ നേടിയത്. വീണ്ടും അമലറാസിയുടെ ഒരു ഗോള്. 3 ഡിഫൻഡേഴ്സ് അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നിട്ടും അത് രക്ഷപ്പെടുത്താൻ സാധിച്ചില്ല. ലോങ് കിക്ക് കൃത്യമായി പ്രദീപ പോസ്റ്റിലേക്ക്. സെക്കൻഡ് ഹാഫിൽ 49ാമത് മിനിറ്റിൽ സംഗീതയുടെ ലെഫ്റ്റ് ഫുട്ട് പോസ്റ്റിലേക്ക്. വീണ്ടും നാദിയ നിഗത്തിന്റെ ഗോള് കൃത്യമായി ആദ്യ പോസ്റ്റിൽ നിറവൊഴിക്കുന്നു. നാദിയുടെ കോർണറിൽ നിന്നും കൃത്യമായി ഹെഡ് ചെയ്ത് പോസ്റ്റിലേക്ക് തിരിച്ചുവിടുന്ന സംഗീത. ത്രൂ പാസ് സംഗീതയുടെ കാലിൽ നിന്നും കിട്ടിയ പന്ത് കൃത്യമായി അമലറസി പോസ്റ്റിലേക്ക് തട്ടിയിടുന്നു. ഇതോടെ 7 ഗോളുകൾ കരസ്ഥമാക്കി ഈ മാച്ച് ഡോൺ ബോസ്കോ കൈപ്പിടിയിൽ ഒതുക്കിയിരിക്കുകയാണ്. 13 പോയിന്റ് ഉള്ള ഡോൺ ബോസ്കോ ഇപ്പോൾ ഈ 3 പോയിന്റോടെ 16 പോയിന്റിലേക്ക് എത്തിയിരിക്കുകയാണ്. അവർക്ക് 18ാം തീയതി നടക്കുന്ന ഗോകുലവുമായുള്ള മത്സരം വളരെ നിർണായകം തന്നെയാണ്. തീർച്ചയായും നല്ല ചില ഗോളുകൾ സമ്മാനിച്ച ഈ മത്സരം വീക്ഷിച്ച നിങ്ങൾക്കെല്ലാവർക്കും പ്രത്യേകം നന്ദി പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഞാൻ കെ രവീന്ദ്രൻ സോഹൻ പദാറിനൊപ്പം നിർത്തട്ടെ. നന്ദി, നമസ്കാരം.